Today we go to discuss the about the last article in second unit, that is the action research. Okay, action research, it goes to the mainly in the institutional organization or school organization. We have the three patterns are there. It has mentioned in this article. The academic issues or problems, administration issues and or administration problems, teacher and classroom problems. Okay, if you are becoming the real teacher or enter into the in-service teacher, the so many problems are coming to your life. Such a problems you put in the form of application manner or put in practice. That is called as the action research. Okay, first, whatever the problem is comes to that, it should be put in the form of scientific method and find out the result, give your interpretation, is called as the action research main concept to us. Okay, action research main concept here in the Telugu version, it is called as the action research అంటే ఏంటంటే క్రియాత్మక పరిశోధన అంటారు. ఓకే, క్రియాత్మక పరిశోధన అనేది మీరు పాఠశాల వ్యవస్థాపన నిర్వహణ అనే సమస్యల్లో ఈ మూడు రంగాలపైన చేస్తారు. 3 డొమైన్స్, 3 ఏరియాస్. అకాడమిక్ ఉండొచ్చు, విద్యాపరమైనటువంటి సమస్యలు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిపాలనా సమస్యలు, టీచర్ అండ్ క్లాస్ రూమ్ సమస్యలు, ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గది సమస్యలు. ఈ 3 ఏరియాస్ లో మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే యాక్షన్ రీసెర్చ్ చేయాల్సి వస్తుంది, రియల్ లైఫ్ లో చేయాల్సి వస్తుంది. ఈవెన్ దో ఇప్పుడు ఏంటంటే యాజ్ ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ one action research project, not only for the theory part. This one you go to have the one project is there, action research report. We go to do the project. Here it is, action research report. It contains the 25 marks in the first it affects to the second semester, third semester, fourth semester. Okay, second semester actually you have to finalize the your problem, and second semester you have to take the data collection, and third sem, fourth sem you have to complete this action research project is there. Actually you have the 6 projects are there in the total entire completion of the BEd second semester to fourth semester. That they are, here it is, first semester నుంచి ఎఫెక్ట్ అవుతుందమ్మా. రిఫ్లెక్టివ్ జనరల్, దట్ ఈస్ హార్డ్ కాపీ ఆఫ్ డైరీ, దట్ ఈస్ 25 మార్క్స్. ఈ పోర్ట్ఫోలియో, వాట్ ఎవర్ యూ డూ ద 20 weeks in మీరు టోటల్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ 20 weeks program is there, that it should be keep in the form of soft copy, that is called as the e-portfolio. ఒకటి హార్డ్ కాపీ రాయాలి, ఒకటి సాఫ్ట్ కాపీ రాయాలి, దట్ ఈస్ 25 మార్క్స్. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, ఇట్ ఈస్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ద 25 మార్క్స్. యాక్షన్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ 25 మార్క్స్. కమ్యూనిటీ బేస్డ్ యాక్టివిటీ, దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వన్, దట్ ఈస్ 25 మార్క్స్. అండ్ సిసి రికార్డ్స్ M1 M2 25 మార్క్స్. అండ్ SMC and PTA, School Management Committee and Parent Teacher Association. Total it has the 6 issues are there. ఈ 6 projects లో ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే మీకు అవి ఈ పోర్ట్ఫోలియో అండ్ రిఫ్లెక్టివ్ జనరల్ మీరు చేయాల్సిందే. ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఏంటి సార్ అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ప్యాటర్న్ లో చేయాల్సి వస్తుంది. ఎవరి ఇండివిజువల్ వాళ్ళే చేయాలి, షుడ్ నాట్ బి కాపీడ్. కాపీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాబ్లం వాళ్ళు మీరే తీసుకోవాలి. మీరు ప్రాబ్లం తీసుకొని మీ ప్రాబ్లం ని సైంటిఫిక్ గా డెవలప్ చేసి ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ విల్ అకర్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, ఇన్ ద టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఎరేజ్ అవుతుంది, దాన్ని సైంటిఫిక్ గా ఎలా డీల్ చేయాలి. ఇట్ హాస్ మెన్షన్ టు us వాట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఐటమ్స్ అండ్ వాట్ ద మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ and needs and steps as given to us. The areas is given your title. What is the title, sir? Academic side, administration side, teacher and classroom side. It is today class is very essential to us. Nobody should not skip from my meeting. Okay. Now we come to the point of view today article, and we discuss both the practical means the project work as well as your theory part. Theory part, it comes to the 10 marks question, or sometimes it may be a 5 marks question to you. Only all the steps or the needs or what area you have the problems, that they list out the things.
ఇక్కడ మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ రావచ్చు, లాంగ్ ఆన్సర్ రావచ్చు. ఇది 10 or 5 అనేది దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఉంది. ఇది ప్రాబబుల్ లో ఉంది. రిమైనింగ్ అన్ని ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఇందులో కూడా ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే లీడ్ అండ్ స్టెప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాపర్లీ అంటాడు. దట్ ఈస్ ద ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్. ఓకే, మీరు థియరీ పార్ట్ కి ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్. మీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ మ్యాండేటరీగా ఓయూకి సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మ్యాండేటరీగా కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్. Okay, now come to the point of view what concept we build up the thing here it is. Now we go to discuss today class. Action research is an important method to be followed by teacher and guidance workers. Okay, generally the action research project, it is the important and vital role who can put in the practice those who have the guidance means those who have the research scholars. Such a fellows is called as the guidance workers, or those who have the real teachers. They follow this action research method. Okay, this is the important to us. Now it is essential if the democratic institutions are prospering and improve because it suggests a way and means to solve the problem confronting them. Okay, for those who have the democratic line, okay, such employees or such institutions, such a prospering means high enrichment of the things, or improve means a better place of the thing where the problem will arise. Okay, when the problem is occurs or confronting them means you encounter or tackle the problem and its solution. For that purpose we have to do in the democratic situation of the pattern. We have to handling this thing. It helps the teachers whom to help these action research project whom to help the teachers, examiners, administrators, management, etc. Okay, these candidates are fetching those who are in the institutional educational system. Such as stakeholders are benefit to the thing. What are they have the problem, they put in the form of statistical treatment. Such a problems are comes to there. Either a teacher, the examiners, or the administrators, or the management side, they can deal this pattern. What they do, they go to explain one by one to analyze the problem and improve them on constructive line. Okay, first of all you take the problem, whatever the area is, doesn't matter of question. First, whenever you consider the problem, then define the problem. Later you analyze the problem. Why it's the problem is cause and sequence. Cause and sequence purpose koraki we have to analyze the thing. దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ ప్యాటర్న్ డెవలప్ చేయాలి. ఆ కన్స్ట్రక్టివ్ ప్యాటర్న్ లో డెవలప్ చేసేదే యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్యాటర్న్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇట్ ఎయిమ్స్ ఎట్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. దీని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటమ్మంటే, ఎయిమ్ అంటే ఉద్దేశం, దీని యొక్క మెయిన్ ఏంటమ్మంటే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేస్తుంది. వాట్స్ ఆర్ ది యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్యాటర్న్. ఓకే, రిలేటింగ్ టు ద ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వాడు ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు మీకు కాన్సెప్ట్ లో. రిలేటింగ్ టు ద కరికులం, టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్, మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ప్రాబ్లమ్, సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్, డిసిప్లిన్, కో కరికులర్, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ అదర్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, సోషలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫిజియలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆర్ డిఫర్మాటివ్స్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద హ్యాండిక్యాప్ ప్యాటర్న్. సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఫిజియలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లం, కరికులర్, కో కరికులర్, ఎగ్జామినేషన్, ఏదైనా ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ పర్సన్. ఎందులో ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ యూ అడప్ట్ ఆర్ అప్లై దిస్ యాక్షన్ రీసెర్చ్. మనం యాక్షన్ రీసెర్చ్ అప్లై చేసి మనం ఆ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ ఏరియాస్. ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఉన్నటువంటి సో మెనీ ఏరియాస్ ఈస్ దేర్. ఆన్ దట్ ఏరియాస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద problem and then that you develop the solution also. Such a things are there. No doubt it is a valuable tool in the hand of teacher to solve the today problem as class teaching and educational guidance. ఇది ఎక్కడ మీకు అనుమానం లేదు, no doubt at all. Okay, as a teacher to go to ఇది ఒక టూల్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. Action research is a tool for the teacher, how or where the problem will occur either in classroom situation or anywhere. Okay, they can adapt this thing అంటున్నాడు. దీన్ని అడాప్ట్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. దేని సైడ్ అమ్మంటే టీచింగ్ సైడ్ కానీ
గైడెన్స్ సైడ్ కానీ ఇంకా అకాడమిక్ సైడ్ కానీ ఎనీవేర్ యూ కెన్ అప్లై దిస్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ని పుట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అండ్ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. ద టీచర్ కెన్ అప్లై ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ ఫేస్ హిమ్ with regarding to the individual difference scattered in the class strength. ఓకే, టీచర్ ఏం చేస్తున్నాడు అన్నమాట, ఇక్కడ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ క్లాస్ రూమ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు అక్కడ పీపుల్స్ ని శాంపుల్ గా తీసుకుంటారు, శాంపులింగ్ గా తీసుకుంటారు. కాబట్టి అక్కడ ఏం సార్ అంటే స్కాటర్డ్ డేటా ఉంటుంది, స్కాటర్డ్ ఇన్ క్లాస్ స్ట్రెంత్. సార్ ఆ క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నటువంటి స్ట్రెంత్ అంతా కూడా స్కాటర్డ్ అంటారు. స్కాటర్డ్ మీన్స్ randomly they are designed in the classroom situation. All are sitting in the classroom situation, okay, but they have the scatter antaru. Scatter ante entamma ante whatever the data system that is can be not a unsystematized డేటా ఉంటుంది, దాన్ని స్కాటరింగ్ డేటా అంటాము. మీకు మేడం చెప్పిండొచ్చు అనుకుంటా, దాంట్లో ఏంటమ్మా అంటే ఆ యొక్క స్టాటిస్టికల్ పార్ట్స్ లో చెప్పింటారు. స్కాటరింగ్ డేటా అంటాము, అంటే డేటా ఈజ్ నాట్ ఏ సిస్టమటైజ్, అట్లా ఉంటది అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఒక టీచర్ కి యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అప్లై చేసేటప్పుడు, ఆ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ ఈజ్ స్కాటర్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ సైన్స్. ఓకే, వాళ్ళ యొక్క యాటిట్యూడ్ కానీ బిహేవియర్ కానీ ఆ ప్రాబ్లమ్ సంబంధించినటువంటి మనము క్వశ్చనియర్ ఇస్తారు. మీరు క్వశ్చనియర్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యేటప్పుడు యు ఆర్ గెటింగ్ సచ్ ఎ థింగ్ అని చెప్తున్నాడు. ఏమొస్తుంది సార్ అంటే డిఫరెన్సెస్ స్కాటర్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్. ఆడందరూ యూనిఫామ్ డిసిషన్ ఇవ్వరు. దే వోంట్ గివ్ ద యూనిఫామ్ సొల్యూషన్స్ టు ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్. దే గివ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్. అవి చెప్తున్నాం. ద టీచర్ కెన్ అప్లై ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్ అంటే డిఫరెంట్ స్కాటర్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ స్ట్రెంత్ అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అది ఎట్లా అనేది మీకు 1 by 1 స్టెప్స్ క్లారిటీగా వస్తుందమ్మా. 1 by 1, నో కన్ఫ్యూజన్ అట్ ఆల్. He can be vitally concerned with the perceiving the individual needs and developing the way by which he can expect greater attention individual people. Okay, vitally means important. మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే యాజ్ ఎ టీచర్ either you female or male, it doesn't matter of question, your attention is more on individual differences occur. స్టూడెంట్స్ యొక్క ఇండివిజువల్ నీడ్స్ ను బేస్ చేసుకుని, ఆ ఇండివిజువల్స్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ బేస్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ దిస్ థింగ్ వాట్స్ ఆర్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్, యాక్షన్ రీసెర్చ్ వర్క్ యూ సే దట్ వన్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఇట్ ఈస్ కమ్స్ టు ద వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద నేచర్. నేచర్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ సేమ్ థింగ్ టు us. Now come to the point of action research. What is mean by the research first of all, then we go to discuss the action research. Research means to establish the realistic by scientific method. What is mean by research, it has mentioned to us. Okay, realistic system. Okay, the realist ni establish cheyala. How sir? With the scientific method. That is called as research అంటారు. తెలుగులో ఏంటమ్మంటే పరిశోధన అంటున్నాడు. ఆ పరిశోధన ఏంటమ్మంటే వాస్తవిక అంశాలకి జోడించాలి అంటున్నాడు. వాస్తవిక అంశాలను తీసుకుని దాన్ని శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో మనము దాన్ని పరిశోధన గావించాలి. దాన్ని ఏమంటారంటే ఏంటంటే రీసెర్చ్ మీన్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ రియలిస్టిక్ బై సైంటిఫిక్ మెథడ్. ఓకే, సైంటిఫిక్ మెథడ్ అడాప్ట్ చేయాలి. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సైంటిఫిక్ మెథడ్ అంటే శాస్త్రీయ పద్ధతి అని కాదు ఇక్కడ. ఫర్ యూ ఐదర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం, తెలుగు మీడియం, మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సైంటిఫిక్ మీన్స్ సిస్టమటైజ్డ్ ప్రొసీజర్. సైంటిఫిక్ అంటే ఏంటమ్మంటే శాస్త్రము అని కరెక్టే. ఆ శాస్త్రంలో ఏముంది సార్ అంటే సిస్టమేటిక్ అప్రోచెస్ ఆర్ దేర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్. అందుకే అన్సైంటిఫిక్ మెథడ్ కూడా ఉంటుంది దీనికి యాంటనిమ్. అన్సైంటిఫిక్ మెథడ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే అశాస్త్రీయము అంటారు. అంటే ఏంటి సార్ అంటే బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఉంటుంది చూడు, అదంతా కూడా అన్సైంటిఫిక్ మెథడ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ డూ ద వర్క్ ఆర్ ఇన్ ద స్కూల్ ఆర్ organization, any problem will occur to your human life. Okay, at that time you have to do the research in the realistic establishment channel. Then how sir? With the scientific method. Next, or to find out the solution to the problem which have not yet solved. Okay, sometimes ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఆ ప్రాబ్లము sometimes you can't solve at that time, but దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి. అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ట్రివియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్
సొల్యూషన్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్. అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటమ్మంటే కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ అదర్స్ ఒపీనియన్ కలెక్ట్ చేయాలంటాడు. ఇక నాట్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లం అంటే మొత్తం సాల్వ్ కాదని కాదు ఇక్కడ. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, టు ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లం. ఓకే, ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్. విచ్ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ సాల్వ్డ్ అంటున్నాడు. విచ్ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ సాల్వ్డ్ అంటే మీ నుంచి సాల్వ్ కాకపోతే, దోస్ హు హ్యావ్ ద రీసెర్చర్ ఆర్ దోస్ హు హ్యావ్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాక్టీస్ లో పెట్టేవాడికి ఆ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ తెలియకపోతే ఏం చేయాలమ్మా అంటే, అది సొల్యూషన్ తెలియదు కరెక్టే, బట్ యు ఆర్ పుట్ ఇన్ ద ప్రాక్టీస్, దెన్ యూ గో టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే, సార్ సొల్యూషన్ లేదు కాబట్టి మేము వదిలేయాలని కాదు ఇక్కడ. డోంట్ థింక్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. టు ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లం. మనం సొల్యూషన్ ప్రాబ్లం కనుక్కోవాలి. ఎప్పుడు సార్ అంటే, మనం కనుక్కోలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు వేరే వానికి ఇచ్చి కనుక్కోవాలి. వెన్ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సాల్వ్డ్, మీరు సాల్వ్ చేయకపోతే వేరే వాడు సాల్వ్ చేస్తారు. అంటే యూ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఒపీనియన్ చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఇస్తున్నాడు. టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ టు గెట్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ప్రాబ్లం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ ప్రాబ్లం కి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి సొల్యూషన్ డెవలప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రీసెర్చ్. అంటే మీరు ఒక ప్రాబ్లం తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లాస్ రూమ్ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి. క్లాస్ రూమ్ సిస్టమ్ లో ఏంటి సార్ అంటే, ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇన్ పంక్చువాలిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, దట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకే, దానికి కాజ్ ఏంటి, దాని ఎఫెక్ట్ ఏంటి, అది మీరు అనలైజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ టు గెట్ ద సొల్యూషన్. వదిలేయకూడదు అక్కడ. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ దట్ ప్రాబ్లం. యూ టేక్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సెన్స్. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంది. ఓకే, నౌ వీ డిస్కసింగ్ ద ఆన్లైన్ క్లాస్. Somebody's are coming to the late joining. Okay, this is one kind of a problem, action research problem. వీళ్ళు ఏం చేయాలి మరి ఇక్కడ? వీళ్ళు మనం ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ లో డిస్కషన్ లో పెడితే, దే ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ వన్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్, సమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లమ్, నెట్ ప్రాబ్లమ్, దేర్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్, సో మెనీ ఏరియాస్ ఈస్ కమ్స్ టు దేర్. బట్ వాట్ ద దానికి ఏంటి సొల్యూషన్ అనేది మనం డెవలప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే, ఆ రిలేషన్ కోపప్ చేసి సొల్యూషన్ డెవలప్ చేయాలి. ఇట్లాంటి లెక్క సార్ ఈ ఆన్లైన్ లో మిమ్మల్ని అంటున్నామని కాదు. ఐఎమ్ గివింగ్ ద లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ టు యూ. డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్. ఓకే, నవ్ వీ థింక్ ఇట్. హియర్ ఇట్ ఈస్. ఐ హావ్ గివెన్ ద ప్రాబ్లమ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై రీసెర్చ్ అంటే, కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు దానికి కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఆ కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ ని రిలేట్ చేస్తూ సొల్యూషన్ డెవలప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ రీసెర్చ్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, రీసెర్చ్ ఆఫ్ ఎనీ ఫీల్డ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ క్వాలిటీ ఇన్ లైఫ్. రీసెర్చ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే, యూ కెన్ అప్లై టు ఎనీ ఫీల్డ్, ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ క్వాలిటీ లైఫ్ అంటున్నాడు. ఓకే, మనం ఆబ్జెక్టివ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఆ యొక్క రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ డెవలప్ చేస్తే, రీసెర్చ్ ఆఫ్ ఎనీ ఫీల్డ్ అంటే ఏరియా, డొమైన్ ఈజ్ ఎనీ డొమైన్ యూ కెన్ అప్లై. వాట్ అప్లైస్ ఆర్ సో మెనీ ఆబ్జెక్టివ్స్ యు ఫ్రేమ్. ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తే ఏంటమ్మంటే, దట్ ఈస్ డెవలప్ టు ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కి క్వాలిటీ లైఫ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటున్నాడు. వాట్స్ ఆర్ ద రీసెర్చ్ పర్పస్ యొక్క మెయిన్ థీమ్. రీసెర్చ్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఫీల్డ్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్. సపోజ్ ద రీసెర్చ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్. రీసెర్చ్ అంటే మళ్ళీ మాకు తెలియదని చెప్పారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ వైవా బుక్ లో ఎక్కడైనా అడుగుతుంటారు. యాక్షన్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, యాక్షన్ రీసెర్చ్ అంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ బిట్వీన్ ద కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్ ద రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇట్స్ సొల్యూషన్స్ విత్ సైంటిఫిక్ మెథడ్. మీ ఏ డెఫినేషన్ చెప్పినా సరే, ఏ మీనింగ్ చెప్పినా సరే, యూ గివ్ ద రైట్ డెఫినేషన్. If the research is applied to the education system, that is called as the educational research. Okay. Now the educational research are categorized in three types of, and they are three types లో మనకు ఐటమ్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. బేసిక్ అండ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ అంటున్నాడు. సెకండ్ వన్ అప్లైడ్ రీసెర్చ్, థర్డ్ వన్ యాక్షన్ రీసెర్చ్. సార్ దిస్ టాపిక్ ఈస్ goes to your MAD further education. This is the one paper is there, research methodology is there. For this research methodology students, ఈ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ పేపర్ కొరకి ఇది మీకు ఫండమెంటల్ బేసిక్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటంటే, బేసిక్ గా సైంటిఫిక్ మెథడ్ లో మీకు చెక్ లిస్ట్ రాయడము, టూల్స్ రాయడము, దట్ ఈస్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్, మీకు సిలబస్ లో లేదు. అప్లైడ్ రీసెర్చ్ ఏంటంటే, వాట్ ఎవర్ యువర్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్
put in the form of application or in practice. Practice lo ante implementation lo unte that is called is applied research. Next one we come to the point of view. Third one, it is the action research project. This is our syllabus 12. Okay. Action research project is also a one kind of applied research item. Okay. Hello. Mute. Unmute. Mute. Ushna Jyoti, mute. Ushna Jyoti, you mute. Sir? Sir, I'm sorry. Okay. I'm sorry. Mute it. Now we go to discuss the topic is continue. That is the action research project. Okay, this action research project is nothing but one kind of applied research project. It is the low level project. Applied research project is the high level project, whereas the action research project is the low level project. Means your area has become the small area. Okay. A self-evaluation is made possible to him about his efficiency of teacher and guidance worker with the help of action research method. Okay. Self-evaluation. Evaluation means existence. What we existing for as a teacher efficiency or the guidance of a worker. Okay. వాళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీని బేస్ చేసుకొని ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ మెథడ్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రొవైడ్స్ occasion to the teachers to use the imagination of the children creatively to change the classroom practice to meet the needs and demands of people adequately and try to out the practice which give the greater promise, confidence and a worth. Okay. For this action research project, you can apply the student level on this matter. What matters are creativity, change of classroom practice and their demands and needs of the learners. Is it adequately or not? Such a problem, sir, you can give the confidence and worth. In all such a cases, evidence is systematically solved. Okay. On these issues, on these problems in the classroom situation, you have to run the show. Soft copies you have to develop. That means soft or hard copy, it doesn't matter of question, but you have to run the show or you have to brought the things of action research problem on this any area of the problem. You brought out the soft copy. Soft copy ante ikkada not in the system of computer or other sense. You think it as that one smoothly you have to systematize your action research project. Okay. Record and interpret and felt a need to the solution of the problem. Action research project లో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ మీరు రీసెర్చ్ ఐటమ్ ని whenever you find out the problem, then you go to develop the problem ని ఏం చేయాలమ్మంటే సాఫ్ట్ ఐటమ్ లో స్మూత్లీ యూ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ ద విత్ ద సైంటిఫిక్ మెథడ్. ఆ సైంటిఫిక్ మెథడ్ సిస్టమటైజ్ చేసి లాస్ట్ ఫైనల్ గా 2-3 స్టెప్స్ చూద్దాం. రికార్డింగ్ చేయాలి. రికార్డింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ వెన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్. ఓకే. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఏం చేస్తారంటే మీరు ఐటమ్ ని డెవలప్ చేసి రికార్డింగ్ రిపోర్టింగ్ చేయాలి అని చెప్తారంటే డాక్యుమెంటేషన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్. యూ పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ ఎంఈడీలో అయితే సాఫ్ట్ కాపీ హార్డ్ కాపీ అడుగుతారు. బట్ వేరియస్ యువర్ ఇన్ యువర్ ప్రజెంట్ సినారియో ప్రజెంట్ కరికులం దే ఆస్క్ ఓన్లీ ద హార్డ్ కాపీ. నో నీడ్ టు ఆస్క్ ద సాఫ్ట్ కాపీ. మీరు హార్డ్ కాపీని సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఏంటి సార్ అంటే మీరు ప్రాబ్లం ఎక్కడన్నా తీసుకోండి. దట్ ప్రాబ్లం కెన్ బి పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ద థింగ్. మెనీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఫేసింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్ రిక్వైర్డ్ ఇమీడియట్ అటెన్షన్. ఇక్కడ ఏం సార్ అంటే ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఏంటి సార్ అంటే ఇమీడియట్లీ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ప్రాబ్లం వెన్ ఎవర్ యూ ప్రాబ్లం ఫైండ్ అవుట్ యూ కెన్ డూ ద థింగ్స్. అంటే మీ ప్రాబ్లమ్ ని అటెన్షన్ కోపప్ చేసి మీరు ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటుండే. ఇమీడియట్లీ అప్లికేషన్ లో పెట్టొచ్చు అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ద గివెన్ టు అస్. మెనీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫేసింగ్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్. ఓకే. ఇన్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కమింగ్ దేర్. దాన్ని ఇమీడియట్ అటెన్షన్ లో పెట్టొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ దిస్ వన్ సమ్ టైమ్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది Telangana and AP bifurcation at that time, there is no solution at all. Okay, they are hunger strike and Sakala Jilla Samay. So many strikes are done by the Telangana citizens for the bifurcation of. At that time, Atlantic problems ki solution undadu. Atlantic problems domestic life lo political etlana undadu. At that time, వాళ్ళు ఏం చేశారమంటే they took the research project, అది applied project అవుతుంది. శ్రీకృష్ణం కమిటీ పెట్టారు చూడండి. ఆ శ్రీకృష్ణం కమిటీ వాడు ఏం చేశాడు, దే గో టు
total entire 2 states, they go to collect the information, they submit the record to the central government and they done so and so forth. Either it is what implement chestada cheyada, it doesn't matter of question, but the problem is there, the commission is find out the solution. అలా మీరు చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఎక్కడ సార్ అంటే ఇన్ యువర్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్స్. సార్ మరి అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా ఇంప్లిమెంట్ కదా, డజంట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్, యు ఫైండ్ ద వాట్ సార్ the soft copy or hard copy and put in the form of the interpretation, results, opinion and develop చేయాలి. That is called as the action research project అంటాడు. ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో immediately we can implement the attention of this thing. Okay. On the spot research aiming at the solution of an immediate problem is generally known in education as action research. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎక్కడైతే ఏరియాలో ప్రాబ్లం ఉంటుందో ఇమీడియట్ గా మనం ప్రాబ్లం ఉంటుంది, దానికి ఇమీడియట్లీ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆ సొల్యూషన్ కోపప్ చేయడం ఏంటమ్మంటే యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. అంటే మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది కరెక్టే, ఇది యువర్ ప్రొఫెషన్ లో ఏదో ఒక సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ అడ్రస్ ద సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లం కి కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ డెవలప్ చేయాలి, ఇమీడియట్లీ దానికి ట్యాకిల్ చేసి దానికి సొల్యూషన్ డెవలప్ చేసి రిజల్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ డెవలప్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేయడాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే యాక్షన్ రీసెర్చ్ అంటున్నాం, క్రియాత్మక పరిశోధన అంటారు ఇక్కడ. ఓకే, ఏంటి సార్ అంటే మనం ఇమీడియట్ గా సొల్యూషన్ కోపప్ చేయొచ్చు అంటారు. జనరల్లీ అంటే సాధారణంగా అంటున్నాడు. ఇమీడియట్లీ వీ కెన్ డెవలప్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ లో టైప్ ఆఫ్ అప్లైడ్ రీసెర్చ్. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను, ఇట్స్ నాట్ ఏ హై లెవెల్. అదే ఆ శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఉంది చూడండి, అది మొత్తం త్రూఅవుట్ 2 స్టేట్ లో తీసుకున్నాడు కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ అప్లైడ్ ప్రాజెక్ట్ రీసెర్చ్ అవుతుంది. ఇది ఏంటమ్మా అంటే స్మాల్ ఏరియా. ఎందుకు స్మాల్ ఏరియా లో లెవెల్ అంటున్నాం అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ కాన్స్టిట్యూట్ టు ఓన్లీ స్కూల్ ప్రిమిసెస్, నాట్ అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్, ఇన్సైడ్ ద స్కూల్. అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్, ఇన్సైడ్ ద స్కూల్ ఉంటే కమ్యూనిటీ పేరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని మనం యాక్షన్ రీసెర్చ్ లో పెట్టొచ్చు. కానీ టోటల్ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ లో యూ కాంట్ స్పీక్ దిస్ వన్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లో లెవెల్ అప్లైడ్ రీసెర్చ్ అంటాడు ఇక్కడ. ఓకే, నౌ it is a research to be conducted for achieving the purpose of more effectively. Okay, ఆ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ ని మోర్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉండడానికి దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలి అంటున్నాడు, ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈజ్ టు బి కన్సిడర్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ గైడ్ టు యాక్షన్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్ ఏరియా. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ని మనం ఆర్గనైజ్ చేసేటప్పుడు మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ అంటాము. మీరు ఈ ప్రాబ్లం తీసుకొని రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ అంటారు. ఈ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ చేసే పని ఏంటి సార్ అంటే అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ద గైడ్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ రీసెర్చ్ కంటిన్యూ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈజ్ కన్సిడర్ టు యాక్ట్ అంటే మీరు యాక్ట్ చేయాలి. యాక్ట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ డ్రామా, ఇట్స్ లైక్ యు ఆర్ డూయింగ్ రియల్ రీసెర్చ్. యాక్ట్ యాజ్ ఏ గైడ్ టు యాక్షన్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్ ఏరియా. ఓకే, మీరు గైడ్ బేస్ చేసుకొని ఆ గైడ్ సజెషన్ చేసినటువంటి ప్రకారంగా మీరు ఏం చేయాలమ్మంటే ఆ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ కోపప్ చేయాలంటున్నాడు. ఎక్కడ సార్ అంటే స్పెసిఫిక్ ఏరియా ప్రాబ్లం అంటున్నాడు. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ బ్రాడ్ ఏరియా, ఇట్స్ నాట్ ఏ జనరల్ ఏరియా. జనరల్ కాదు, ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. మీరు కన్సిడర్ చేసి ఆ ఏరియా ప్రాబ్లం మీద మీరు వర్క్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఫ్రమ్ హూమ్ గైడెన్స్ సార్, యువర్ గైడ్. ఓకే సార్, మాకు ఎవరు గైడ్ లేరు అంటే మీకు ఎవరు ఏది లేకున్నా కానీ అన్నిటికీ మీ ప్రిన్సిపాలే. ఓకే, యాజ్ పర్ ప్రిన్సిపాల్ గైడెన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద థింగ్స్. ప్రిన్సిపాల్ చెప్పిందని కాదు, లేకపోతే వేరే టీచర్ చెప్పిందని కాదు. ఇట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ టు ద బెనిఫిట్ టు ద ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్. ఫర్ దిస్ పర్పస్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మోర్ యూస్ఫుల్ టు ద యువర్ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో. ఓకే, దట్స్ వై దీనికి 2-3 బెనిఫిట్స్ ఫెచ్చింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవర్ అటెన్షన్ ఈజ్ మోర్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, గైడ్ చెప్పిండనో లేకపోతే వేరే వాడు చెప్పిండనో కాదు, ఇక్కడ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. యూ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఇట్ ఈస్ ఏంటమ్మా అంటే యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. యాక్ట్ అంటే యువర్ రియలిస్టిక్ వరల్డ్ లోనే చేయాలి. యాక్ట్ యాజ్ ఎ గైడ్ టు యాక్షన్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్ ఏరియా. ఇట్ ఈస్ ఓరియంటెడ్ టువర్డ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ అండ్ ఇమీడియట్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఫైనలైజ్ చేసి మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు? నౌ ద స్ట్రెంత్ ఈస్ 38 members ఓన్లీ. ఐ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ మై మొబైల్ 39 members. నన్ను వదిలేస్తే
38 members are listening అని నేను అనుకుంటున్నాను. మేబీ లిజన్, మే నాట్ బి లిజన్, బట్ హియర్ 38 members కి ఏంటమ్మంటే ఆ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఇమీడియట్ గా ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఓరియంటేషన్ కోపప్ చేయాలి అంటాడు. ఓరియంటేషన్ అంటే ఏంటమ్మంటే యూ గివ్ ద గైడ్ లైన్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఓరియంటేషన్ టువర్డ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ అన్ ఇమీడియట్ ప్రాబ్లమ్. అంటే మీరు ప్రాబ్లమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆఫ్టర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ వి గివ్ ద ఓరియంటేషన్ ఆన్ దట్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, నేను ఇచ్చేది లేదు, టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ టు అస్. ఓకే, ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ద ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ who is willing and adopt scientific methods to obtain the solution to the problem existing local level. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. The action research problem ni those which fellow or who researcher, either a in-service teacher or pre-service teacher, willing to adapt. Okay, మీరు ప్రాబ్లమ్ ని ఫైండ్ అవుట్, ప్రాబ్లమ్ ని mandatory గా put in practice. When you put in practice in this problem, you are willing అంటే you have to show the willing. అంటే నేను చెయ్యను అనే డోంట్ సే సచ్ థింగ్స్, డోంట్ డూ ద అన్విల్లింగ్ సెన్స్. యూ హ్యావ్ టు డూ ద విల్లింగ్ సెన్స్. సైంటిఫిక్ మెథడ్ లో చేయాలి టు ఒబ్టైన్ ద సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎట్ లోకల్ లెవెల్. లోకల్ లెవెల్లోనే రిసోర్స్ యూజ్ చేయాలి. సపోజ్ మీరు ఏం సార్ అంటే స్కూల్ లెవెల్లో ఉంటారు కాబట్టి స్కూల్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ మీదనే రీసెర్చ్ చేయాలి. డోంట్ డూ ద త్రూ అవుట్ స్టేట్ చేస్తా అంటే ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు యూ? Your semester is only 5 or 6 months only. The duration of time and duration of economic and everything, your physical efforts, mental efforts, everything is lost to there. That's why it is what, sir? Local level resource we use chesi. You have to finish your task or your problem immediately as per the guidelines and orientation of your any faculty member or any teacher. They give the orientation to us whenever you find the immediate problem. అంటే మీరు ప్రాబ్లమ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు అందరూ మీరు ఒక దగ్గర సేమ్ గ్యాదర్డ్ ఆన్ ద ఆన్లైన్ మీటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సమ్ డిఫికల్టీస్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. దట్స్ వై యూ హావ్ టు ఆన్లైన్ మీటింగ్, డిస్కస్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రాబ్లమ్. దెన్ later you cope up scientifically, you have to finish the such a problem. That is called as the action research problem. ఏం సార్ అంటే మనకున్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ లోకల్ లెవెల్లో ఎగ్జిస్టెన్స్ కావాలి. సార్ నేను త్రూ అవుట్ స్టేట్ చేస్తా అంటే మీకు ఆ త్రూ అవుట్ స్టేట్ కి మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుందన్నమాట, అప్పుడు పిహెచ్డి అవుతుంది. త్రూ అవుట్ స్టేట్ చేయాలంటే ద ప్రాబ్లం ఏదో ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని త్రూ అవుట్ స్టేట్ చేయాలంటే నువ్వు డబ్బులు పెట్టుకొని తిరగాల్సి వస్తుంది. లేకపోతే అందరూ ఇంటర్నెట్ లో నీకు కనెక్ట్ కావాల్సి వస్తుంది. అందరు ఈమెయిల్స్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఈమెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసి నువ్వు క్వశ్చన్ ఇయర్ అవన్నీ ఫార్వర్డ్ చేస్తే సంబడీస్ మే బి రెస్పాండ్, మే నాట్ బి రెస్పాండ్. సో మెనీ problems are risk factors there. That's why you have to, it has mentioned to us, it is the low level area. Level should be very small. It is advantageous to you. Okay, this is given by the types of action research. Now we come to the point of view definition and characters. John W. Best is one of the educationalists. Defined the action research is focused on immediate application, not on the development of theory. Okay, ఇది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ థియరీ మీద ఉండదు ఇక్కడ, ఇది ఇమీడియట్ అప్లికెంట్ అవుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ ఏ ప్లేస్డ్, ఇట్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ రియల్ ప్రాబ్లమ్ హియర్ అండ్ నౌ ఇన్ లోకల్ సెట్టింగ్. ఓకే, ఎంఫసైజ్ మీన్స్ ఎలాబరేట్ అవుతుంది. వాట్ ఇట్ హ్యాస్ ప్లేస్డ్, విచ్ వన్స్ ఆర్ దిస్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్లేస్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ రియల్ ప్రాబ్లమ్ హియర్ అండ్ నౌ ఇన్ లోకల్ సెట్టింగ్. హియర్ అంటే ఇన్ దిస్ ప్లేస్. ఏం సార్ అంటే లోకల్ సెట్టింగ్ ని బేస్ చేసుకుంటది అంటే మీన్స్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం అనేది లోకల్ సెట్టింగ్ లో ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ బేస్డ్ అపాన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ థియరీ మీద లేదు. థియరీ కాదు ఇది, ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ అని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ డెఫినేషన్ బై జాన్ డబ్ల్యూ బెస్ట్. డెఫినేషన్ కంపల్సరీ రాయాలి. ద ఎగ్జామినర్ ఏంటమ్మంటే ఈ డెఫినేషన్ చాలా మంది ఫోకస్ చేస్తారు. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇమీడియట్ అప్లికేషన్ అంటున్నాడు. అంటే మీ ప్రాబ్లం ఎంబడే యూ కెన్ అప్లై ద థింగ్, పుట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్, నాట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ థియరీ. థియరీ మీద బేస్ కాదు ఇది, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఉండదు, ప్రాక్టికల్ మీద డెవలప్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. ఇట్ హ్యాస్ ఏ ప్లేస్డ్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ రియల్ ప్రాబ్లమ్ హియర్ నౌ ఇన్ లోకల్ సెట్టింగ్. రియల్ ప్రాబ్లమే కన్సిడర్ చేస్తాము, లోకల్ సెట్టింగ్ లో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద జాన్ బెస్ట్. జాన్ వెస్ట్ అంటాం, ఆయన జాన్ డబ్ల్యూ బెస్ట్ అంటాం. Stephen Covey. Action research is the process by which practitioners attempt to study the problems scientifically in order to guide and correct and evaluate the decision and action. Okay, ఇక్కడ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏంటంటే యాజ్ పర్ ద గైడ్
అండ్ గైడ్ లైన్స్, దే ఫాలో ద థింగ్, సైంటిఫికల్లీ ఆ ప్రాబ్లం డెవలప్ చేసి ఆ యొక్క సొల్యూషన్ డిసిషన్ మేకర్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ మెన్షన్ టు యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ప్రాక్టీషనర్ అంటే ఏంటంటే రీసెర్చ్ స్కాలర్ అటెంప్ట్ టు స్టడీ దేర్ ప్రాబ్లమ్, ఎవరి ప్రాబ్లమ్ ఉందో వాటి ప్రాబ్లమ్ సైంటిఫికల్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు గైడ్, ఓకే, దాన్ని సైంటిఫికల్లీగా కోపప్ చేస్తారు. యాజ్ పర్ గైడ్ కరెక్ట్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ ద డిసిషన్ అండ్ యాక్షన్, ఓకే, వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఆ డిసిషన్ మేకప్ చేస్తారు ఆ ప్రాబ్లం మీద. యాక్షన్. నెక్స్ట్ వన్, యాక్షన్ రీసెర్చ్ టు రీసెర్చ్ ద పబ్లికేషన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ రిలీజ్ ద నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం చెప్పాడు చూడండి ఇక్కడ. 2 points has given the national institution basic education. Action research is the research person conduct in order to enable him to achieve his purpose more effectively. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే యూ షుడ్ నాట్ కాపీ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్, యూ షుడ్ నాట్ కాపీ ఫ్రమ్ ద అదర్ సెన్స్. ఇది ఏంటమ్మా అంటే ఆ యొక్క ఏరియా ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ని బేస్ చేసుకొని చాలా ఎఫెక్టివ్ గా చేస్తాడు అంటున్నాడు. అంటే దట్ ఫెలో ఈజ్ డూయింగ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్లీ పర్పస్, ఒక పర్పస్ బేస్ చేసుకొని చేస్తారు. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ద రీసెర్చ్ పర్సన్ కండక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎనేబుల్ అంటే క్యాపబిలిటీ హిమ్ టు అచీవ్ హిస్ పర్పస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ. అంటే వీళ్ళు ఏ ఏరియాని ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నారో దాన్ని ఎఫెక్టివ్ గా చేయడానికి దే గో టు ట్రై. హూ సార్? దోస్ ఆర్ ద రీసెర్చర్స్. రీసెర్చ్ చేసేవాళ్ళు, ఇన్వెస్టిగేటర్స్ అందరూ కూడా ఏంటమ్మంటే ఆ యొక్క స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ ఎఫెక్టివ్ గా వాళ్ళు కోపప్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ది థింగ్. ఏ టీచర్ కండక్ట్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ టు ఇంప్రూవ్ హిజ్ ఓన్ టీచింగ్. ఇది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఒక టీచరు తన యొక్క టీచింగ్ లో ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే, ఎనీ ఏరియాస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే, దట్ ఫెలో కెన్ ఆర్గనైజ్ ద హిజ్ ఆర్ హర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫర్ ద టీచింగ్ ప్యాటర్న్ టు ఆర్గనైజ్ దిస్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. ఏ టీచర్ కండక్ట్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ టు ఇంప్రూవ్ హిజ్ టీచింగ్, అంటే హిజ్ ఆర్ అవర్ ఓన్ టీచింగ్. అంటే మీరు టీచింగ్ లో ఏదన్నా డిఫికల్టీస్ ఉంటే మీరు ఒక పిల్లల మీద అభిప్రాయం అడగాలి క్వశ్చనియర్ తయారు చేసి. ఆ క్వశ్చనియర్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ రీచ్ అవుతున్నాయా లేదా చూసుకొని ఆ యొక్క ఇంప్రూవ్మెంటా నాట్ ఇంప్రూవ్మెంటా అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఏ స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కండక్ట్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ టు ఇంప్రూవ్ హిజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిహేవియర్. అది ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిహేవియర్ లో ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిహేవియర్ ఏంటంటే వాడు యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ కండక్ట్ చేసి దాని మీద సొల్యూషన్ డెవలప్ చేసి, ఆవిడ అకాడమిక్ లో ప్రాబ్లం ఉంటే అకాడమిక్ ప్యాటర్న్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాబ్లం ఉంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాబ్లం, టీచర్ అయితే టీచర్ ప్రాబ్లం, క్లాస్ రూమ్ అయితే క్లాస్ రూమ్ ప్రాబ్లం. వీటిపైన మనం ఏం చేస్తామంటే యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ఇట్ కెన్ టేక్ ఇట్ ఎనీ గ్రాంటెడ్ ఏరియా అనేది మీ లోకల్ ఏరియా అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. బేసిక్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బేసిక్ ఫౌండేషన్. ద డెఫినేషన్స్ ఇండికేట్ దట్, ఇవన్నీ కన్క్లూజన్ ఇస్తుంది. యాక్షన్ రీసెర్చ్ కెన్ బి కన్సిడర్ the research undertaken with a view to find the solution for various practical problems of educational institution. That is given to us. Action research project యొక్క ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఆర్ వ్యూ ఏంటమ్మంటే దీని యొక్క దృష్టి ఏం సార్ అంటే ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఎనీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఏంటమ్మంటే సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటున్నాడు. వేరియస్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, so many problems, so many areas is comes to in your life. Okay, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికి కూడా మనం సొల్యూషన్స్ ని డెవలప్ చేయొచ్చు. దాన్ని ఫీజిబిలిటీ సొల్యూషన్ అంటారు. యాక్చువల్ గా టెక్నికల్ టర్మ్ సొల్యూషన్ అని మీకు చెప్తాను, కానీ యాక్చువల్ గా ఫీజిబిలిటీ ఉందా లేదా అని చూసుకోవాలి. ఒక ప్రాబ్లం ఉంటది, ఒక ప్రాబ్లమ్ ని ఫీజిబిలిటీ సొల్యూషన్ ఉండదు. ఎట్లా ఉండదు సార్ అంటే ఐ టెల్ టు యూ జస్ట్ 1 or 2 minutes. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ద ఆ బేసిక్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ లో ఒకటి ఉంటదమ్మా, ఎథ్నోగ్రాఫిక్ స్టడీ అంటారు, ఎథ్నోగ్రాఫిక్ రీసెర్చ్ అంటారు. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మీరు రీసెర్చ్ ఎక్కడ చేయాలంటే నాట్ ఇన్ ద స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్, యూ హ్యావ్ టు డూ ద ఎథ్నోగ్రాఫిక్ స్టడీస్. ఏంటమ్మంటే 2 ancient పీపుల్స్ ఉంటారు. 2 ancient అంటే అత్యంత పురాతనమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు. దట్ ఫెలోస్ ఆర్ వాట్స్ ఆర్ అన్సివిలైజ్డ్ పీపుల్స్. ఓకే, అట్లాంటి పీపుల్ ని మీరు స్టడీ చేయాలి. వాడి బిహేవియరో, యాటిట్యూడో, వాడి యొక్క హ్యాబిట్సో, లేకపోతే వాడి కల్చరో, సివిలైజేషనో ఏదో ఒకటి చేయమని చెప్పారనుకోండి, మీరు అక్కడ పోతే ఏంటమ్మంటే మీ లైఫే పోతుంది. అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ఏమంటారమ్మంటే ఇన్ఫీజిబిలిటీ అంటారు. అంటే సాధ్యం కాదు. మనం చెప్తాం చూడండి, ఒక్కొక్కసారి పేపర్లో న్యూస్ వచ్చింది, ఆ అమెజాన్ ఉన్నాయి కదా ఐలాండ్స్, డిఫరెంట్ ఐలాండ్స్, ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కొన్ని.
డెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో ఈవెన్ దో ద రిపోర్టర్స్ మీడియా ఎవరు పోయినా కానీ వాడి లైఫే పోతుంది. అట్లాంటి స్టడీ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ స్టడీస్ అంటారు. అంటే అట్లాంటి కమ్యూనిటీస్ ని మనం స్టడీ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, అందుకే చెప్తున్నాడు యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏంటి సార్ అంటే ఏ ప్రాబ్లం అన్నా తీసుకోగానే ఫీజిబిలిటీ ఉందా లేదా థింక్ చేయాలి, ఫీజిబిలిటీ సొల్యూషన్ థింక్ చేయాలి, కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ థింక్ చేయాలి, దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి. అవన్నీ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ వస్తే యు గెట్ ద సొల్యూషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫీజిబిలిటీ సొల్యూషన్. సాధ్యము అసాధ్యం ఉంటుంది. సమస్య ఉంది, ఆ సమస్యకు సాధన ఉంది, ఆ సాధన సాధించడం అవుతుందా కాదా అనేది మీరు చూసి తీసుకోవాలి. ఈ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ స్టడీస్ ఇష్యూస్ లో మీకు ఒక మూవీ కూడా వచ్చిందమ్మా. ఏంటమ్మా అంటే శ్వేతనాగు అనే మూవీ వచ్చింది. ఆ రీసెర్చ్ గైడ్ శరత్ బాబు ఉంటాడు, ఆ హీరోయిన్ సౌందర్య ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఫిలిం ఈస్ దేర్. మీకు కావాల్సి ఓపిక ఉంటే చూడండి. దట్ ఈస్ పార్ట్స్ ఆర్ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ స్టడీస్ లో మనము వీ కాంట్ డూ దిస్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ కాదు, ఏ రీసెర్చ్ ఇంప్లిమెంట్ కాదు, అప్లైడ్ రీసెర్చ్ కానీ బేసిక్ కానీ ఎనీథింగ్. అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ఈ యొక్క యాక్షన్ రీసెర్చ్ యొక్క మెయిన్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్, సొల్యూషన్ ఈజ్ దేర్, ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ అండ్ గివ్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ టు దేర్. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మనం ఉండేది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ టు. నెక్స్ట్ వన్, క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఆర్. ఇది యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, నేచర్ ఏంటి, బోత్ ఆర్ సేమ్ థింగ్. It has the application of step scientific method. Okay, action research pattern law. You first of all you choose the problem and that it should be put in the form of step formation in the scientific method. That is first characteristic. Action research is mainly carried out by those who are to be involved in the educational changes. Okay, ఈ యొక్క action research mainly considered in the educational areas. Okay, those who are involved in the educational system. ఇది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వాళ్ళకే ఫెచింగ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద నేచర్. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈస్ కండక్టెడ్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద సొల్యూషన్ టు వేరియస్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో సో మెనీ ఏరియాస్, సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఈస్ కమ్స్ టు దేర్ వి సీ ఇన్ ద పిక్చర్ ఇన్ ద లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్. లైవ్ లో మనం సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాము. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఏంటంటే త్రూ యాక్షన్ రీసెర్చ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్. These three characters comes to the short answer. Now come to the point of view, needs of action research. Okay, what is the needs of action research? అవసరం ఏంటి అంటున్నాడు ఇక్కడ. What are the needs of action research? Okay, first one, action research develop the scientific outlook in teachers and inspectors, administrators and management etc. of the educational institutions. Okay, యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఏంటమ్మా అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఉన్నటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరికి కూడా సైంటిఫిక్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇట్ ఈస్ సిస్టమటైజ్ టు ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నీడ్. ఎందుకు చేస్తున్నాం సార్ అంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు సార్ అంటే దోస్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. వాట్స్ ఆర్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ఎవరు సార్ అంటే టీచర్స్ ఆర్ ఇన్స్పెక్టర్స్. ఇన్స్పెక్టర్స్ మీన్స్ ఆఫీసర్స్, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, మేనేజ్మెంట్స్ ఎట్సెట్రా ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఎందుకు సార్ అంటే డెవలప్ ద సైంటిఫిక్ మెథడ్. వీళ్ళ ఏరియాస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళకి సైంటిఫిక్ మెథడ్ లో సొల్యూషన్ డెవలప్ చేస్తుంది కాబట్టి దట్స్ వై ఇట్స్ ఎ నీడ్ ఫర్ దీస్ candidates. The progress in the field of education depends upon the development of scientific outlook in the participants. Okay, ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ డెవలప్మెంట్ కొరకి ఈ సైంటిఫిక్ ప్యాటర్న్ బేస్ చేసుకుని ఈ అవుట్లుక్ ఇవ్వచ్చు అంటున్నాడు. అంటే ఇది వాడు ఓన్ డిసిషన్ కాదు ఇక్కడ. ఓకే, సో మెనీ ఇన్కల్కేట్ చేసుకుని ఆ సైంటిఫిక్ సొల్యూషన్ డెవలప్ చేసి దీని ప్రకారంగా అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ గివింగ్ సచ్ ఎ సొల్యూషన్, వీఆర్ గివింగ్ సచ్ ఎ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని చెప్పడానికి వీలుంటుంది అని చెప్తాం. దట్స్ ఎ నీడ్. The other importance of action research is emphasize the solution of educational problem. Emphasize అంటే ఆ ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషన్ ని ఎలాబరేట్ చేస్తుంది. యాక్షన్ రీసెర్చ్, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ఇట్స్ ఎంఫసైజ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలాబరేట్ చేసి సొల్యూషన్ డెవలప్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్, యాక్షన్ రీసెర్చ్ షుడ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ద సాల్వింగ్ వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. చెప్పిందే చెప్తానమ్మా. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికి కూడా ఒక సొల్యూషన్ స్టెప్ అవుతుంది. సమ్ ఆఫ్ ద ఫెల్ట్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రిలేట్స్ టు ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సెకండ్ నీడ్ లో.
కరికులం ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, టెక్స్ట్ బుక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్, సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్, మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో బెటర్ డెవలప్మెంట్ కొరకి ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ అప్లై చేయొచ్చు. ఎక్కడ సార్ అంటే కరికులం లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లం, మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్, ఎవల్యూషన్ ప్రాబ్లం, ఇవన్నీ ఫర్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ మేకింగ్ ద ఇన్వాల్వ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్. ఇందులో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే రిజిడ్ కాకుండా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజెస్ చేయడానికి ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ నెసెసిటీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. నీడ్ ఫర్ సచ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇట్స్ సొల్యూషన్స్. ఫర్ దట్ పర్పస్ యూ ఆర్ టేకింగ్ దిస్ నీడ్ టు అస్. యాక్షన్ రీసెర్చ్ హెల్ప్ ద preserve the democratic values and eliminate by the dogmatic practice in the education institution. ఇది డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. నాట్ ద డోగ్మాటిక్ ప్రాక్టీస్ అంటుంది. అంటే ఆ యొక్క డోగ్మాటిక్ అంటే నాట్ కరెక్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట, ఆ విధంగా కాదు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇట్ హెల్ప్స్ ద పార్టిసిపెంట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ టు వాల్యూ దేర్ మెథడ్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ దేర్ డిఫెక్టివ్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇంకెవరైనా యాక్షన్ రీసెర్చ్ లో ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్యాటర్న్ లో ఉంటే ఏంటంటే పార్టిసిపెంట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ టు వాల్యూ దేర్ మెథడ్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ దేర్ డిఫెక్టివ్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్. మీ యొక్క పెడగాలజీ సిస్టమ్ లో కానీ మీ మెథడాలజీ సిస్టమ్ లో కానీ ఎనీ డిఫెక్టివ్స్ ఉంటే దాని అన్నింటినీ కూడా ఎలిమినేట్ చేసి కోపప్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు త్రూ విత్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ సజెషన్ టు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏరియా ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, దీని యొక్క నెసెసిటీ నీడ్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఏరియాస్ లో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏరియాస్ అయినా కానీ ఇట్ షుడ్ బి అప్లైడ్. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ సజెస్టింగ్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఏరియా ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఏ ఏరియాస్ లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బెటర్ ఆఫ్ కొరకి దాని యొక్క సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి వీ కెన్ నీడ్ దిస్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. The facility is applying the result obtained out of action research by the ordinary teacher with the simple analysis, interpretation and it is other important advantages, research tool and techniques. దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఈవెన్ దో ద ఆర్డినరీ టీచర్స్, ఏదో దీనికి పెద్ద రీసెర్చ్ పిహెచ్డి చేయాల్సక్కర్లేదు, ఆర్డినరీ నార్మల్ లెవెల్ టీచర్స్ కూడా దీన్ని కోపప్ చేయొచ్చు అంటుండు, అనలైజ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయొచ్చు అంటుండు. ద ఫెసిలిటీ ఇన్ అప్లయింగ్ ద రిజల్ట్ obtained అవుట్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ బై ద ఆర్డినరీ టీచర్, ఆర్డినరీ టీచర్స్ కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. నో నీడ్ టు టేక్ ద పిహెచ్డి అక్కర్లేదు ఇక్కడ అంటున్నాం. విత్ ఏ సింపుల్ అనాలిసిస్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ ఇట్స్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రిసెర్చ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్. రిసెర్చ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ యొక్క ఆర్డినరీ టీచర్స్ కూడా దీన్ని కోపప్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద ఫెచింగ్ టు దోస్ హూ హావ్ ద ఆర్డినరీ టీచర్స్. వాళ్ళ కొరకి ఇది నీడ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, రిజల్ట్స్ కెన్ బి అప్లైడ్ and implemented by every teacher with the simple arrangement in the work of teaching and education. Okay, suppose you taken the one problem, okay, a problem based cheskoni you put the interpretation and results, it is implied to the other education system, teaching side gaani education system side gaani మీరు ఆ రిజల్ట్స్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ఇట్ షుడ్ బి ఏ జనరలైజ్. సపోజ్ మీ లోకల్ ఏరియాలో ఒక క్లాస్ మీ రెగ్యులారిటీ ఇన్ పంక్చువాలిటీ స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ డెవలప్ చేశారు, ఆ రిజల్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. దాన్ని త్రూఅవుట్ మండల్ లెవెల్ అప్లై చేయొచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అప్లై చేయొచ్చు, స్టేట్ లెవెల్ అప్లై చేయొచ్చు. ఆ ప్రాబ్లం కి ఆ సొల్యూషన్ బేస్ చేస్తాం అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ. Therefore, the result obtained by action research are more practical and worthwhile from the standpoint of the application and implementation in the field of education. ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క మెయిన్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ వర్త్ఫుల్ ఉంటుంది అంటుంది. వర్త్ వైల్ ఫ్రమ్ ద స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే మీరు ఎక్కడ ఏ స్టాండింగ్ పాయింట్ మీద ఉన్నారో ఆ స్టాండింగ్ పాయింట్ మీద ఉన్నటువంటి డిసిషన్ ప్యాటర్న్, ఆ యొక్క రిజల్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. ఎక్కడ సార్ అంటే మొత్తం ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ లో దట్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాపర్లీ అంటున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని అప్పీల్ చేస్తున్నాడు. ద అప్పీల్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిలేటివ్ ఇనెబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్యూర్ రీసెర్చ్ టు కమ్యూట్ విత్ ద ప్రాక్టీషనర్. ఓకే, ఒక ఇనెబిలిటీ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు సెమీ ప్రాసెస్ అనమాట, మీ సెమీ ప్రాసెస్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ క్యాండిడేట్స్ కూడా దీనికి కోపప్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ప్యూర్ రీసెర్చర్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద ప్రాక్టీషనర్ అంటున్నారు. ఇనెబిలిటీ అని అంటే ఇక్కడ యు ఆర్ నాట్ ఇనెబిలిటీ అని కాదు, ఇక్కడ మీరు సెమీ ప్రాసెస్ ఉన్నారు కాబట్టి అప్పీల్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్
అంటే దీన్ని అప్పీల్ చేయొచ్చు ఎవరికి ఇస్తారంటే those who have semi knowledge knowledge based on the relative inability of the pure researcher to commit the with practitioner అంటారు. అంటే మీకు ఇది అప్లై చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. మీకు అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది సార్ అంటే యు ఆర్ బికమ్ ద ప్యూర్ రీసెర్చర్ అవుతారు. ప్యూర్ రీసెర్చర్ దేనికి సార్ అంటే ఆ ప్రాక్టీస్కి వచ్చినప్పుడు ఆ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలి అనేది మీకు నేర్పించినప్పుడు యు ఆర్ బికమ్ ద ప్యూర్ రీసెర్చర్ గా అవుతారు అని చెప్తున్నాం. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఇన్ ద కాంట్రాస్ట్ టు ద ప్యూర్ రీసెర్చ్ ప్రొవైడ్ ద ప్రాక్టీషనర్ విత్ ద సొల్యూషన్ దట్ కెన్ మోర్ రెడీలీ అండర్స్టాండ్ అండ్ అడాప్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ప్యూర్ రీసెర్చ్ కావడానికి ఏంటమ్మంటే దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్తున్నాం. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ అడాప్ట్ ద థింగ్. అడాప్ట్ అంటే మీరు దత్తత తీసుకోవాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ టీచర్ బిహేవియర్ అండ్ టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ మస్ట్ బి ప్రిసీడెడ్ విత్ ద కరస్పాండింగ్ చేంజ్ ఇన్ ద థింకింగ్ అండ్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎ టీచర్. ఓకే, ఈ యొక్క టీచర్ బిహేవియర్ యాటిట్యూడ్ మీద కూడా మీరు అప్లై చేయొచ్చు యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. యాక్షన్ ఈజ్ ఏ మోర్ conducive to the implementation of research findings. Conducive means environment. Action research is more environment to the implementation of research findings. ఇది ఫీజిబిలిటీ ఉంటుంది అంటున్నాడు. దేనికి ఫీజిబిలిటీ ఏమంటే మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి రీసెర్చ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ టు అస్. యాక్షన్ రీసెర్చ్ లీడ్ టు ద సొల్యూషన్ టు ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఫైండింగ్. ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే మనము ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి కానీ అంటే ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కానీ సొల్యూషన్ డెవలప్ చేయడానికి కానీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయడానికి కానీ పనికొస్తుంది అంటున్నాను. యాక్షన్ రీసెర్చ్ లీడ్ టు ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ కుడ్ నాట్ బి సాల్వ్డ్ వితౌట్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ద హోల్ ఫ్యాకల్టీ అంటున్నాను. ఓకే, మనం ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఫ్యాకల్టీ అంటే ఇక్కడ మెంబర్స్ అనమాట. ఆల్ ద మెంబర్స్ మస్ట్ బి పార్టిసిపెంట్ అంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ తీసుకొని 100 మెంబర్స్ మీద తీసుకుంటే 100 ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళందరూ 100 మెంబర్స్ ఉండాలి సార్. లేకుంటే ఎట్లా సార్ అంటే యూ గో టు ద అదర్ స్కూల్. ఒక స్కూల్లో 30 మంది, ఇంకో స్కూల్లో 30 మంది, లైక్ దట్ ఓన్లీ 100 మెంబర్స్. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈజ్ లీడ్ టు ద సొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ దట్ కుడ్ నాట్ టు బి ద సాల్వ్ వితౌట్ ద ప్రాక్టీస్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ద హోల్ ఫ్యాకల్టీ. అంటే ఆ శాంప్లింగ్ సిస్టమ్ లో ఆ యొక్క స్ట్రెంత్ ఎంత తీసుకున్నావో అందరూ మస్ట్ బి పార్టిసిపెంట్ కావాలి అంటున్నారు. అంటే నువ్వు ఇచ్చిన సర్వే ప్యాటర్న్ లో ఆల్ మస్ట్ మెంబర్స్ బి పార్టిసిపెంట్ అంటున్నాడు. డిస్కషన్ డ్యూరింగ్ ద ప్లానింగ్ స్టేజెస్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ హెల్ప్ఫుల్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్సైట్ ఇన్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్. మీరు యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ని యాక్చువల్లీ మన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ కావాలి అంటున్నాడు. వాళ్ళందరితోటి కూడా డిస్కషన్ చేయమని చెప్తున్నాను. ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ మై గైడ్ లైన్స్, నాట్ ఓన్లీ దిస్ టెక్స్ట్ బుక్. whenever the offline mode unte all the faculty members come to the dais and are in common seminar hall and we go to discuss the so many problems and issues are discuss chesi cheyamani cheptunnaru. It's not a simple ga cheyamani kaadu. Nature of the educational problems and things. It would raise the competence of teacher in the profession. దీని యొక్క ఫెచ్చింగ్ ఏంటమ్మంటే టీచర్ యొక్క ప్రొఫెషన్ ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది, ఆ యొక్క రైజ్ అవుతుంది. It would raise the competency. Competency means calibers of teachers in the profession. ఈ యొక్క యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ని డీల్ చేయడం ద్వారా, హ్యాండ్లింగ్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫెషన్స్, ఎథిక్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కోపం. Due to its flexibility, it is an ideal instrument of educational guidance. ఇది ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, ఇది ఒక ఐడియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇది ఒక టూల్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. Action research can utilize the skills like observing, recording, making hypotheses, testing them, reaching tentative conclusion, etc. ఇప్పుడు యాక్షన్ రీసెర్చ్ యొక్క స్టెప్స్ చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే యాక్షన్ రీసెర్చ్ కెన్ యూటిలైజ్ ద స్కిల్స్. మీ స్కిల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంది. మీ అబ్జర్వేషన్ అండ్ రికార్డింగ్, రీసెర్చ్, యాక్షన్, మేకింగ్ హైపోసిస్, టెస్టింగ్ హైపోసిస్, రీచింగ్ ద టెంటేటివ్ కన్క్లూజన్. ఓకే, మీరు టెస్టింగ్ హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేసి ఆ యొక్క టెస్టింగ్ హైపోసిస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నిటిని కూడా టెస్ట్ చేసి అవి రీచ్ అవుతున్నాయా లేదా అని కన్క్లూజన్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫైండింగ్ అండ్ రిజల్ట్స్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని చెప్తున్నాం. ఏం చేయాలి సార్ అంటే మీరు ప్రాబ్లం తీసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం తీసుకునే స్కిల్ ఉండాలి. ఆ స్కిల్ మీద మీరు అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి. అబ్జర్వేషన్ తర్వాత ఏంటమ్మంటే రికార్డింగ్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంది, హైపోసిస్ ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నావు, దాన్ని ఎట్లా టెస్టింగ్ అప్లై చేస్తున్నావు, ఆ కన్క్లూజన్స్ ఎలా ఇస్తున్నావు, ఇవన్నీ కూడా రాయాల్సి వస్తుంది అంటున్నాడు. యూటిలైజ్ దిస్ సో అండ్ సో ఫోర్త్. ఇక్కడ స్టెప్ లో ఇస్తాడమ్మా ఇప్పుడు చెప్పినవని. డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ థింగ్ మోర్. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈస్ ద యాక్షన్ oriented and design the test hypothesis which emerge the out of
వాల్యూ జడ్జిమెంట్ అంటున్నాడు. ఏదో మీరు టైం పాస్ కొరకు రాయడము, టైం పాస్ కొరకు చేయడం కాదు. ఇక్కడ మీరు హైపోథసిస్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. హైపోథసిస్ ఫ్రేమ్ చేసి వాటిని టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ చేసి డేటా కలెక్ట్ చేయాలి. ఆ డేటా కలెక్ట్ చేసి అదంతా డిజైన్ ప్యాటర్న్ లో పెట్టాలి. డిజైన్ అంటే మీ తెలుగులో రచన, ఆ యొక్క మెథడాలజికల్ ప్రొసీజర్ అంటాం డిజైన్ అంటే. అవన్నిటిని కూడా కోపప్ చేసి అల్టిమేట్ గా ఏంటమ్మంటే ఆ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అరైజ్ ఇన్ ద లోకల్ లెవెల్, ఆ ప్రాబ్లమ్ కి లోకల్ లెవెల్ కి ఆ ఫైండింగ్ సజెషన్ సొల్యూషన్స్ కి ఏం చేయాలమ్మంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద వాల్యుబుల్ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కన్క్లూజన్ పార్ట్. ఏదో టైం పాస్ వరకు చేయట్లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. డిజైన్ చేయాలి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈజ్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, ఇది ఏదో యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది. వన్ మోర్ థింగ్, ఇట్ హ్యాస్ ద వాట్స్ ఆర్ డిజైన్ ఉంటుంది, టెస్టింగ్ హైపోథసిస్ ఉంటుంది, ఎమర్జెస్ అవుట్ ఆఫ్ వాల్యూ జడ్జిమెంట్. మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా అంటే కన్క్లూజన్ పార్టన్ లో వాల్యుబుల్ జడ్జిమెంట్ చేయాలి. మీరేం చేస్తారంటే పాత రికాల్ చూసి కాపీ పేస్ట్ చేయడం కాదు ఇక్కడ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ సెన్స్. యూ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఆల్ థింగ్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మీరు ప్రాక్టికల్ గా చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నౌ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నెక్స్ట్ ఐటమ్, యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ఇన్ సర్వీస్ ఎడ్యుకేషన్ గైడెన్స్. నాట్ ఓన్లీ ద ప్రీ సర్వీస్ టీచర్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ సర్వీస్ టీచర్స్ కూడా వాళ్ళకి గైడెన్స్ గా మనకి వస్తుంది. ఇట్స్ ఏ కోఆపరేటివ్ వర్క్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అండ్ ద స్కూల్ కెన్ డెవలప్ హై మోరల్ అండ్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్. ఓకే, ఈ కోఆపరేటివ్ స్కూల్ ప్యాటర్న్ లో కానీ హై లెవెల్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్ కొరకి ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్రాపర్లీ అంటున్నారు. మోర్ మెంబర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ మోర్ ఐడియాస్ కెన్ బి బ్రాట్ అండ్ మోర్ డేటా కెన్ బి గ్యాదర్డ్ అండ్ టెస్ట్. ఇక్కడ మెంబర్స్ మనము ఎక్కువ గ్యాదర్ చేసుకుంటే, వాళ్ళ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటే వి గెట్ ఇట్ ద బెటర్ సొల్యూషన్, బెటర్ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, డేటా అనలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటున్నారు. మోర్ మెంబర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, మోర్ ఐడియాస్ కెన్ బి బ్రాట్ అండ్ మోర్ డేటా కెన్ బి గ్యాదర్డ్ అండ్ టెస్ట్. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ చేయమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆ నంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఈ డిస్కషన్ లో పెడితే దే గెట్ ఇట్ ద మోర్ ఐడియాస్ అండ్ దే గెట్ ఇట్ ద మోర్ డేటా అండ్ మోర్ డేటా షుడ్ బి టెస్టెడ్. ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందని చెప్పి ద గైడెన్స్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ కెన్ మోర్ పర్స్యూ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సిన్స్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఫౌండ్ అవుట్ బై ద టీచర్స్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇక్కడ టీచర్స్ ని ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ చేయమని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ టు us. We come to the point of view, it has given the 7 steps. Now we continue the 7 steps. Now what is the first step to us? As in a formal research అంటున్నాడు. ఫార్మల్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటమ్మంటే ఇట్ హ్యాస్ ద టైమ్ డ్యూరేషన్ అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫార్మల్ రీసెర్చ్. ఇట్స్ నాట్ ఏ నాన్ ఫార్మల్. నీవు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు చేయడానికి లేదు. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రొసీడ్స్ with some scientific methods consisting of the following steps. The methodology of action research as scientific procedure. ఈ యొక్క యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కూడా సైంటిఫిక్ మెథడ్ లో ఉంది. ఫస్ట్ ఏంటమ్మంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. వి విల్ డిస్కస్ బ్రాడ్లీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. థర్డ్ వన్ అనలైజ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ హైపోథసిస్, ఫోర్త్ వన్ డిజైన్ ద ఫిఫ్త్ వన్. సిక్స్త్ ఎవాల్యూషన్ అండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోథసిస్. 7 follow-up work. Total 7 steps has given to us. Now we discuss one by one. Okay. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మంటే ఐడెంటిఫై చేయడమే ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మళ్ళీ రిపిటేషన్ అవుతుంది. మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ లో ఏరియాస్ ఎక్కడెక్కడ ఏరియాస్ లో ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేయడం మేజర్ ఇష్యూ అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమే ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్. Without identification of the problem in its real guise, it is not possible to initiate any research work. Okay, realistic situations లో మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మంటే యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. ప్రాబ్లం లేకుండా ఇంకా నువ్వు సొల్యూషన్ అక్కలేదు. నో నీడ్ టు రిస్క్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టే లేదు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మంటే ఫైండ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ఒకవేళ ప్రాబ్లమే లేదనుకో యూ డోంట్ హ్యావ్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. ద ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ టు బి ఐడెంటిఫై ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్స్ ఎ సొల్యూషన్ మస్ట్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ మీరు చేసే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ యొక్క ప్యాటర్న్ ఏంటి సార్ అంటే అది మీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది అంటున్నాడు, బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. వైల్ సెలెక్టింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ద పార్టిసిపెంట్స్ మస్ట్ బి వెరీ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ to realize the exact shortcoming of various practices in education. ఈ యొక్క
సెలెక్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ లో ఏంటి సార్ అంటే ఆ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రియలిస్టిక్ గా ఉంటారో ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాక్టికల్ రియలైజ్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. ఓకే, అది చెప్తున్నాను ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఇక్కడ డమ్మీ పెట్టకూడదు. హలో, మీరు ఏం చేస్తారంటే సార్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కదా మేము డేటా ఎట్లా కలెక్ట్ చేస్తాం అది ఇది అని చెప్పి మీరే ఓన్ గా క్వశ్చనియర్ టిక్కులు పెట్టుకొని ఆన్సర్ చేయడం కాదు. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే ఆ క్వశ్చనియర్ లిస్ట్ కానీ ఏది కానీ ప్రాక్టికల్ గా ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ టు రియలైజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ షార్ట్ కమింగ్ వేరియస్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అది చెప్తున్నాను ఇక్కడ. మీ ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ హైపోసిస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రియలిస్టిక్ సెన్స్ లో ఉండాలి. డోంట్ డూ ద ఫేక్ అండ్ డమ్మీ అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ ఆన్ దట్ కంటిన్యూషన్ దాని చాలా పారాగ్రాఫ్స్ ఇచ్చాడమ్మా, బట్ యూ టు రైట్ ద వాట్ ఈస్ మీన్ బై 4-5 పాయింట్స్. దేర్ ఆర్ వేరియస్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ విచ్ ద ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి లొకేటెడ్. ఓకే సార్ మాకు ప్రాబ్లం తెలియదు అని అనకూడదు. ఓకే, మీరు సో మెనీ ఏరియాస్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ద ప్రాబ్లం. లొకేటెడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్, ఎక్కడో సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ అడ్రస్డ్. దేర్ ఆర్ వేరియస్ సోర్సెస్. ఓకే, మీకు ఎన్నో సోర్స్లు ఉన్నాయి ప్రాబ్లం రావడానికి. ఫ్రమ్ విచ్ ద ప్రాబ్లం కెన్ బి లొకేటెడ్. మీ ఏ సోర్స్ నుంచి అయినా ప్రాబ్లం తీసుకోవచ్చు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు, అకాడమిక్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు, టీచింగ్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు, క్లాస్ రూమ్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు. అది చెప్తున్నాను. దేర్ ఆర్ వేరియస్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ విచ్ ద ప్రాబ్లం కెన్ బి లొకేటెడ్. దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటింగ్ టు ద టీచింగ్. చెప్పిందో చెప్తాడు ఇక రిపిటేషన్ అవుతుంది. టీచింగ్ సైడ్ ఉండొచ్చు సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. దే ఇంక్లూడ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. టీచింగ్ సైడ్ ఏంటనేది కూడా డీటెయిల్ గా ఇస్తున్నాడు. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ప్రాబ్లం ఉండదు. సబ్జెక్ట్ అంటే కరికులం. మీ కరికులం ఉంటుంది టెక్స్ట్ బుక్స్, ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. టీచింగ్ పీపుల్ రిలేషన్ ఇంకో ప్రాబ్లం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ప్రాబ్లం ఏంటంటే టీచింగ్ పీపుల్ రిలేషన్ అంటే టీచర్ లర్నర్ యొక్క రిలేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. ప్రాపర్ స్టడీ ఎన్విరాన్మెంట్ లేకపోవచ్చు, దట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకే, రీడింగ్ ప్రాబ్లం, రైటింగ్ ప్రాబ్లం, ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్రాబ్లం, హోమ్ అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లం, లేట్ కమింగ్ ప్రాబ్లం, ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్టడీస్, నాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎట్సెట్రా. ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు సార్. ఎక్కడ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇట్ కమ్స్ టు ద సో మెనీ సోర్స్ ఏరియాస్, ఆ వేరియస్ ఏరియాస్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఏం సార్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ హాస్ మెన్షన్డ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పే దాంట్లో కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు. ఇన్ స్టడీస్ నాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే దే ఆర్ నాట్ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ on whatever you deliver your lecture or any assignment work, task, etc. Similarly, the problem relating to the examinations type of problem ఉండొచ్చు. Some source of research problems. They include the problems of reliability and validity of the examination system. Okay, examination లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే రిలయబిలిటీ వ్యాలిడిటీ ఉండదు అంటున్నాడు. ఓకే, రిలయబిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, వ్యాలిడిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మీరు చూస్తారు చూడండి క్వశ్చన్ పేపర్ లో. వ్యాలిడిటీ అంటే ఏంటంటే మీ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది సార్ అంటే లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే టాపిక్ ఉందనుకోండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ స్టెప్స్ అని వాడు సెక్షన్ ఏలో ఇస్తాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ స్టెప్స్ అండ్ ఇట్స్ నీడ్ అని సెక్షన్ బిలో ఇస్తాడు. అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ మీన్ ద థింగ్. ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చిందంటే క్వశ్చన్ షుడ్ బి రిపీటెడ్, అందుకు ఇన్వాలిడిటీ అవుతుంది. లేకపోతే వాళ్ళు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసేటప్పుడు సెట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి కదా మీకు, ఆ సెక్షన్ ఏలో సెక్షన్ బిలో వాడి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇకపోతే ఏం రాయాలి, దట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్. అది చెప్తున్నాడు అక్కడ. రిలయబిలిటీ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఎన్నిసార్లు ఎవాల్యుయేషన్ చేసిన ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ సేమ్ స్కోర్ రావాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిలయబిలిటీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము మీ ఆన్సర్ షీట్స్ ఉంటాయి కదా, మీ ఆన్సర్ షీట్స్ ఒక వాల్యుయేటర్ కి వాల్యుయేట్ చేస్తే ఒక మార్కులు వస్తాయి, ఇంకో సెకండ్ వాల్యుయేటర్ చేస్తే ఇంకో మార్కులు వస్తాయి. అదే మీ బీఈడి ఎక్సెట్ ఎంట్రన్స్ ఉందనుకో, మీ ఓఎంఆర్ షీటు ఒక 100 టైమ్స్ ఏంటంటే వాల్యుయేట్ చేస్తే యూ గెట్ ఇట్ ద రిలయబిలిటీ. రిలయబిలిటీ అక్కడ సైంటిఫిక్ ఉంటుంది, ఇక్కడ రిలయబిలిటీ సైంటిఫిక్ ఉంటుంది. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లం కూడా, ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లం లో రిలయబిలిటీ వ్యాలిడిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం అంటున్నాడు. అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ద ఇంక్లూడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ అండ్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్, ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్, ఇదే వ్యాలిడిటీ, ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్, చాయిస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ టీచింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఇంకో ప్రాబ్లం కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ టీచింగ్ అండ్ లర్నర్. టీచింగ్ కి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి ఏంటి, co-curricular activities also indicate certain problems areas for the action research project. అంటే you take it the action research project not only in the academic side the curriculum side you can apply, examination side you can apply, and also you apply the co-curricular activities also. Okay, there are certain interest in activities and disinterestedness of the teachers in activities. Okay,
ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాడు. కొన్ని ఇంట్రెస్టెడ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇంట్రెస్టెడ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎవరికి సార్ అంటే టీచర్స్ కూడా అట్లాంటివి కూడా ప్రాబ్లం పెట్టచ్చు. కొంతమంది టీచర్స్ కి ఓన్లీ థియరీ చెప్పాలంటుంది, కొంతమంది టీచర్స్ కి ప్రాక్టికల్ ఓన్లీ చేయించాలంటుంది. సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సమ్ మే బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ సమ్ యాక్టివిటీస్, సమ్ మే బి అన్ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ డిస్ఇంట్రెస్టెడ్నెస్ ఆన్ సమ్ యాక్టివిటీస్. అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. There are certain interest in the activities and disinterested of the teachers in the activities. Lack of funds of activities. మీరు బడ్జెట్ పైన చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ లో indiscipline among the students, organization of activities etc. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఏరియా ఇస్ నాట్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాడు. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్, ఫర్దర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో సోర్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫర్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. మీకు చెప్పాడు కదా, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అకాడమిక్ సైడ్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ సైడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వీ కెన్ పుట్ ఇన్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. అంటే నాట్ ఓన్లీ టు ద అకాడమిక్ సైడ్, నాట్ ఓన్లీ టు ద ఎగ్జామినేషన్ సైడ్ అండ్ టీచర్ సైడ్, క్లాస్ రూమ్ సైడ్ కాకుండా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సైడ్ కూడా వీ కెన్ టేక్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. They include the problem establishing coordination with the various activities of the institution. Okay, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో జరిగేటువంటి సో మెనీ యాక్టివిటీస్ కి ఆ కోఆర్డినేషన్ ఉందా లేదా అనేది ఒక ప్రాబ్లం. క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నాడు. ఎడ్యుకేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉందా లేదా ఆ ఆర్గనైజేషన్ లో. ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఈజ్ దేర్ ఆర్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అండ్ రీడింగ్ రూమ్ ఉందా. క్లీన్లీనెస్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్. స్టూడెంట్స్ యూనియన్ వర్కింగ్ అవర్స్. స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఉందా లేదా అక్కడ. వర్కింగ్ అవర్స్ మీద మనం ప్రాబ్లం పెట్టచ్చు. టీచర్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రిలేషన్స్. టీచర్ కి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ కి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ సర్టన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ సెవరల్ సచ్ ఎ ప్రాబ్లమ్స్ డే టు డే. ఓకే, డే బై డే, డే టు డే అంటే రోజు మనం చూస్తుంటాం. దీస్ ఆర్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఏదో హాస్టల్ ఉందా, తర్వాత క్లీన్లీనెస్ ఉందా, శానిటేషన్ ఉందా. సో మెనీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ లో థింక్ చేయొచ్చు, అకాడమిక్ సైడ్ లో థింక్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. అదంతా ఎలాబరేట్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది సార్ అని మీరు డౌట్ అడగకుండా చెప్తున్నాడు. ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ ద ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, ఈ యొక్క యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఆన్ దిస్ ఏరియాస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ ద వాట్స్ ఆర్ బెటర్ వే అంటున్నాడు. ప్రోగ్రెసింగ్ డెవలప్మెంట్ లో చూపించవచ్చు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ దట్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సాల్వ్డ్. ఓకే, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటున్నాం. ఏ ప్రాబ్లమ్స్ సార్ అంటే either it is the academic side, administration side or teacher and classroom side, we can get the solutions and solve the things అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, in order to achieve the progress in education, it is essential that these problems are solved. సార్ ఇక్కడ unsolved problems ఏం లేవు, everything is solved where the problem is occurs in any area. The contribution of action research are of immense help in this regard. ఇది ఒక మనకు ప్రాపర్ వేలో హెల్ప్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఈ యొక్క కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ గివ్స్ ద సచ్ ఎ సర్వీస్ టు us to give the solution to any kind of problem. While selecting the problems, the following essential features have to be observed. మీకు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు యూ అబ్జర్వ్ దిస్ థింగ్ ఆఫ్ ఏంటి అని చెప్తున్నాడు. దేర్ మస్ట్ బి ఎ ఫెల్ట్ నీడ్ ఫర్ పుట్టింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండర్ రీసెర్చ్. ఓకే, మీరు తీసుకున్న ప్రాబ్లమ్ ని రీసెర్చ్ ప్యాటర్న్ లో పెట్టొచ్చా లేదా అనేది ఆ ఫీల్ గమ్మంటుంది. ఫెల్ట్ ఏ నీడ్, ఫెల్ట్ అంటే ఫీలింగ్ కి ఫెల్ట్ పెట్టాడు. దేర్ మస్ట్ బి ఏ ఫెల్ట్ నీడ్ ఫర్ పుట్టింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండర్ రీసెర్చ్. మీకు ప్రాబ్లం తీసుకోవాలంటే మీరు నెక్స్ట్ వీక్ లో మీకు ప్రాబ్లమ్ మీరు ఫైనలైజ్ చేసుకోవాలి. ప్రాబ్లం మీరు తీసుకున్న ప్రాబ్లమ్ ని రీసెర్చ్ ప్యాటర్న్ లో ఉంచొచ్చా ఉంచకూడదు అనేది ఫెల్ట్ అంటే యు ఫీల్. వీ కెనాట్ రికగ్నైజ్ ద ప్రాబ్లమ్ అంటిల్ ద నీడ్స్ ఈజ్ ఫెల్ట్. ఓకే, మీ యొక్క నీడ్స్ ఆ యొక్క ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆ ఫీలింగ్స్ అన్ని వచ్చే వరకు మీరు ప్రాబ్లం ఫైనలైజ్ చేయొద్దు అంటున్నాడు. అంటే మీరు ప్రాబ్లమ్ ని కరెక్ట్ గా డిఫైన్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. అక్కడ ఆ ఫీలింగ్ రావాలంటే నీడ్ ద ఫెల్ట్ ద ప్రాబ్లం అంటే మీరు ఆ ప్రాబ్లం మీద మీ యొక్క ఫీలింగ్స్ రావాలి అంటున్నాడు. సార్ మీకు సంవత్సరం అయిపోయినాక కూడా రాదంటే అకాడమిక్ ఇయర్ పోతుంది, అట్లా కాదు. ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ద డ్యూరేషన్ టైం, స్టిపులేటెడ్ టైం యూ ఫెల్ట్ అంటే మీ ఫీలింగ్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీని బేస్ చేసుకుని యూ హావ్ టు ఫైనలైజ్ ద ప్రాబ్లం అది చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద వర్క్ కండిషన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. ఓకే, మీరు తీసుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ కి ఆబ్జెక్టివ్ అనాలిసిస్ కోపప్ అవుతుందా, ఆ కండిషన్స్ ఎసెన్షియాలిటీస్ ఉన్నాయా లేవా థింక్ చేయాలి. మీరు ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుంటారు, దానికి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, హైపోసిస్ ఏంటి, అనాలిసిస్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా థింక్ చేయమని చెప్తున్నారు. ప్రాబ్లం
It is necessary to have a critical approaches to all conditions so that can properly studied and evaluate. Okay. క్రిటికల్ అప్రోచెస్ అంటే డిఫికల్టీ ఉంటుంది కరెక్టే. ఆ డిఫికల్టీని అప్రోచ్ అయ్యి దానికి స్టడీ ప్యాటర్న్ కానీ దాన్ని ఎలా స్టడీ చేయాలి, ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలనేది యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇట్. ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, దానికి ఆబ్జెక్టివ్స్, అనాలిసిస్, హైపోథిసిస్, దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి, దాన్ని స్టడీ చేయాలి. క్రిటికల్ అప్రోచెస్ ఏమున్నాయంటే డిఫికల్టీస్ ఏమున్నాయి అనేది, ఆ కండిషన్స్ మ్యాటర్స్ ఏంటనేది థింక్ చేయమంటుండే. సమ్ డిస్కషన్స్ అండ్ సెమినార్స్ నీడ్ బి హెల్డ్ ఫర్ హైలైటింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, మీరు పెట్టుకున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి సెమినార్స్, డిస్కషన్స్, కాన్ఫరెన్సెస్ ఇవన్నీ కోపప్ చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుంది సార్ అంటే జనరలైజేషన్ అవుతుంది, ప్రాబ్లమ్ షుడ్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ అని చెప్తున్నాడు. ఆ క్రిటికల్ అప్రోచెస్ అనేది పోతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, an insight into various aims and practice of education system essential so that the problem is clarified. ఇన్సైట్ అంటే ఇంటర్నల్ ప్యాటర్న్. ఇంటర్నల్ ప్యాటర్న్ లో ఏంటి సార్ అంటే ఇది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ప్రాక్టీస్ లో పెట్టొచ్చు అంటున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ రీసెర్చ్ వర్కర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ ఫెసిలిటేట్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ని ఏంటి సార్ అంటే ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఇన్ రీసెర్చ్ వర్క్ అంటే ఇక్కడ మీరు చేస్తే ఎంఈడీలో మీకు ఈజీ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మీరు చేయకుంటే అక్కడ హార్డే అవుతుంది. వాడు అదే చెప్తున్నాడు. ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ సార్ మరి మాకు అంటే మీ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టు మీ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ లెవెల్లో పెట్టాలి, పెట్టుంటే ఇక్కడ ఈజీ అవుతుంది. అక్కడ పెట్టలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు ఏదో కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ఇట్స్ గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ మీ డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ బట్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఇన్ రీసెర్చ్ వర్క్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీరు చేస్తే మీకు ఎంఈడీలో ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంఈడీలో ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ అవుతుంది. సార్ మరి అక్కడ చెప్పలేదంటే అక్కడ కరికులం లేదు కాబట్టి దే డిడెంట్ టీచ్, దే డిడెంట్ టెల్ ద థింగ్ అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ ఫెసిలిటేట్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్. అది ఇక్కడ మీరు చేస్తే మీకు ఆ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ ఫోర్త్ కమింగ్ లో మీరు ఎవరన్నా ఎనీబడి కెన్ జాయిన్ ఇన్ ద ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్, పీజీ ఎడ్యుకేషన్ లో చేసే వాళ్ళకి ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది అంటున్నారు. ఎందుకు సార్ అంటే ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఇంత నేను స్ట్రెస్ చేసి స్ట్రెయిన్ చేసి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఏం సార్ అంటే ప్రాబ్లమ్ సెలెక్షన్ ఈజ్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ టు ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. ఎందుకు సార్ అంటే ఇక్కడ చేస్తుంటే అక్కడ ఎంఈడీలో ఈజీ అవుతుంది, ఇక్కడ చేయకపోతే ఎంఈడీలో ఈజీ. ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సార్ మాకు లేదు కదా అంటే ఐ గివ్ ద ఓరియంటేషన్ ఆన్ ఎనీ డే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాడమ్మా. ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏం చేయాలంటమ్మా, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉండాలి, మీరు క్రిటికల్ స్టడీ చేయాలి, ఎవాల్యూషన్ ఉండాలి, ఆబ్జెక్టివ్, హైపోథిసిస్, టెస్ట్, అనాలిసిస్ ఇవన్నీ ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయా లేదా, ఆ క్రిటికల్ అప్రోచెస్ థింకింగ్ అన్ని ఉండాలి. ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సెమినార్స్ పెట్టుకోవాలి, డిస్కషన్స్ చేయాలి, అవన్నీ కోపప్ చేసి ప్రాబ్లమ్ ఫైనలైజ్ చేయాలి. ఏ ఏరియాస్ లో చెప్పాడు ఇక్కడ, అకాడమిక్ సైడ్ లో చెప్పాడు, ఎగ్జామినేషన్ సైడ్ చెప్పాడు, కరికులర్, కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్, టీచర్ సైడ్, టీచింగ్ సైడ్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ అన్ని చెప్పాడు. హాస్టల్ ఉండొచ్చు, శానిటేషన్ ఉండొచ్చు, బిల్డింగ్ ఉండొచ్చు, వర్కింగ్ అవర్స్ ఏమన్నా ఉండొచ్చు, ఎక్స్వైజెడ్, దట్ ఆల్ థింగ్స్ హ్యాస్ మెన్షన్ టు అస్. మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ లో లిస్ట్ అవుట్ చేశాడబ్బా మీకు. అకాడమిక్ సైడ్ లిస్ట్ అవుట్ చేశాడు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ చేశాడు, మళ్ళీ చెప్పిందే 10 సార్లు చెప్తుంటాడు. నౌ వి కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ స్టెప్, దట్ ఈస్ డెఫినేషన్ అండ్ డెలిమిటింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. Delimiting means express the problem. What is the problem is there. Define the problem and delimiting the problem. After making proper selection of the problem, the next step in action research is defining and delimiting the problem. Ante delimiting means express the problem. What is your problem is express, put in the form of words. Okay. Enti second step cheptunadu action research project. First problem find out cheyali. ఆ ప్రాబ్లం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాక అందులో టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి, ఎడ్యుకేషన్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి, అబ్రివేషన్ ఫామ్ ఏముంది, వాటిని అన్నిటిని గుడ్గా డిస్క్రైబ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డెఫినేషన్ అండ్ డెలిమినేటింగ్ అంటాడు. వైల్ డెఫినేటింగ్ ద ప్రాబ్లం, డిఫైన్ ద ప్రాబ్లం, దోస్ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రిసైజ్. ఓకే, అక్కడ అన్ని కూడా ప్రిసైజ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. ప్రిసైజ్ అంటే షార్ట్ కట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయమని చెప్తున్నాను. మీరు ప్రిసైజ్ లో రాస్తారు కరెక్టే. సపోజ్ ఏవిఎయిట్స్ అని రాస్తారు. ఏవిఎయిట్స్ అని మీరు ప్రాబ్లమ్ లో రాస్తే ఏమవుతుంది, వాడికి అర్థం కాదు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఏవిఎయిట్స్ అనేది యూ హావ్ టు క్లియర్ కట్ టు దేర్. అక్కడ ప్రిసైజ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేసాము, దాని డిస్క్రిప్షన్ లో మీనింగ్ఫుల్ గా రాయాలి. అండ్ మీనింగ్ఫుల్ వైల్ డిటర్మినేటింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్, కేర్ మస్ట్ బి టేకెన్ ఎన్షూర్ దట్ ఈస్ నైదర్ టు వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నార్ లిమిటెడ్. ఓకే,
మీరు తీసుకునే ప్రాబ్లమ్ ని రాసేటప్పుడు ఆ ప్రిసైజ్ మ్యాటర్ కానీ మీనింగ్ఫుల్ ప్యాటర్న్ కానీ యూ హ్యావ్ టు రైట్. అంటే డెఫినేషన్ ని డెలిబరేటింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ని మీనింగ్ఫుల్ ప్రాబ్లమ్ తీసుకోవాలి అంటున్నాడు. దాని డిఫైన్ మేనర్ కరెక్ట్ గా డిఫైన్ చేయాలి అంటున్నాడు. మీకు డిఫైన్ చేయకపోతే వాట్ ఈస్ యువర్ డిఫైన్ ద ప్రాబ్లమ్ అని అడిగామనుకో, మీకు వైవా వర్క్ లో సార్ నాకు డెఫినేషన్ రాదని క్వశ్చన్ చేయకూడదు రిటర్న్. ఓకే, దాని మీనింగ్ఫుల్ గా మీ ప్రాబ్లమ్ నీకు ముందు మీనింగ్ఫుల్ ప్రాబ్లం ఉండాలి. ఆ యొక్క డిఫైన్ మేనర్ కూడా ప్రిసైజ్ చేసి ఉండాలి. ఏదో పారాగ్రాఫ్ రాయకూడదు అక్కడ. ఓకే, ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్, వైల్ డిటర్మైనింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ప్రాబ్లం. అంటే మీరు ఏరియా ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం థింక్ చేయమంటున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ కేర్ తీసుకోమంటున్నాడు. నైదర్ టు వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నార్ ఏ లిమిటెడ్ అంటున్నాడు. అంటే మీరు ప్రాబ్లం తీసుకున్నప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ తీసుకోవద్దు అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ వైడర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. నాన్ లిమిటెడ్ అంటే లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఉండొద్దు అంటున్నాడు. అంటే యూ హావ్ టు టేకెన్ ద ప్రాబ్లం, డెలిమేటింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నార్మల్ గా ఉండాలి కానీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి వైడ్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎ లిమిట్. లిమిట్ అంటే తక్కువ తీసుకోవద్దు ప్రాబ్లం ఏరియా, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ద ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఒక త్రూఅవుట్ ఇండియా స్టేట్స్ 29 స్టేట్స్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేయొద్దు ప్రాబ్లం. 29 స్టేట్స్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ ద 5 years 6 years అవుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సెన్స్. మరీ లిమిట్ అంటే 1 or 2 మెంబర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొద్దు ప్రాబ్లం. నీ ప్రాబ్లమ్ ని 1 or 2 ఉండకూడదు, మరీ వైడ్ ఉండకూడదు, వైడ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ గివెన్ ద డెఫినేషన్ లో. మీరు తీసుకోవాల్సినటువంటి కేటగిరీ ఈ యొక్క యాక్షన్ స్టెప్ ఏంటంటే మరి శాంపుల్ సైజు ఎక్కువ ఉండకూడదు, థౌజండ్స్ లో ఉండకూడదు, మరి 1 or 2 లో ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ గివెన్ ద సెకండ్ స్టెప్ టు యూ. ఫస్ట్ వన్, the problem identifying the problem. Second one, it is the action research project, definition and delimiting. Third one, analyzing the cause relevant to the problem. Okay, problem ni analyze cheyale, daniki aa cause enduku vachinది ఆ problem అనేది think cheyamantunna. This is the third step of action research, and this step is explores all causes which may be considered with the problem. Okay, ఆ ప్రాబ్లం లో ఉన్నటువంటి ఎన్ని కాజెస్ ఉంటే అన్ని కాజెస్ ని మనం బ్రాటప్ చేయాలి. ఓకే, స్టెప్స్ ఎక్స్ప్లోర్ అంటే కమ్అట్, వాట్ కమ్అట్స్ ఆర్. దిస్ ఈస్ ద రీసెర్చ్. థర్డ్ స్టెప్ ఉంది యాక్షన్ రీసెర్చ్, అండ్ ది స్టెప్స్ ఇస్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ ద కాజెస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేట్ కమర్ ఉంటాడు, ఆ లేట్ కమర్స్ కి వాడికి ఎన్ని కాజెస్ ఉన్నాయో అన్ని కాజెస్ లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి. ఏంటి సార్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఇస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్, another one is the traffic problem, another one is that there is no vehicle at all, the financial problems. ఇట్లా కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ ని అనలైజ్ చేయమని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని అనలైజ్ చేయాలని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ కాజ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఈజ్ లుక్డ్ ఇంటూ వైల్ అనలైజింగ్ ద కాజ్ అండ్ స్పెషల్ స్ట్రెస్ లైడ్. ఓకే, ఆ కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ ని కోపప్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను థర్డ్ స్టెప్ లో. ఆ ప్రాబ్లం రావడానికి కాజ్ ఏంటి, కాజ్ అంటే కారణము, ఎందుకు కారణం, దాని అన్ని కూడా కోపప్ చేయాలి అంటున్నాడు. కోపప్ చేసి ఈ విధంగా లిస్ట్ అవుట్ చేయాలంటున్నాడు. 5 steps ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద అనలైజింగ్ ద థింగ్. ఫస్ట్ వన్, లాజికల్ రిలేషన్ ఆఫ్ కాజ్ విత్ ద ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లం కి లాజికల్ రిలేషన్ ఉందా లేదా, కాజ్. వెరిఫియబిలిటీ ఆఫ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం, దానికి వెరిఫికేషన్ ఉందా లేదా మీ ప్రాబ్లం కి, అంటే మీరు ఐడెంటిఫై చేసిన ప్రాబ్లం కి వెరిఫికేషన్ ఉందా థింక్ చేయాలి. స్పెసిఫిసిటీ ఆఫ్ ది కాజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం, అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ జనరల్, ఇది స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమా కాదా, దట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, అథెంటిసిటీ ఆఫ్ ది కాజ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం. అథెంటిసిటీ మీన్స్ అఫిషియాలిటీ, అంటే పొసిటివ్నెస్ ఉందా లేదా థింక్ చేయాలి. కంట్రోలింగ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం, అంటే ఆ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసిన ప్రాబ్లం ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారా. కంట్రోల్ అంటే పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్. ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేవదా అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. అంటే లాజిక్ ప్యాటర్న్ ఉందా, వెరిఫికేషన్ ఉందా, స్పెసిఫిసిటీ ఉందా, అథెంటిసిటీ ఉందా, కంట్రోలింగ్ ఉందా లేదా అనేది థింక్ చేయమని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద వాట్స్ ఆర్ థర్డ్ స్టెప్. ఫోర్త్ స్టెప్, ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోథసిస్. ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోథసిస్. Hypothesis is the tentative assumption having in the experimental nature. Okay, మీరు ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసైనా కానీ ఏది చేయాలనుకున్నా కానీ యాజ్ ఏ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ లో టెంటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే ఇమాజినేషన్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. మీరు రాసుకునే స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ సార్,
జస్ట్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద టెంటేటివ్ అంటాం. టెంటేటివ్ అంటే మీ తెలుగులో ఊహాజనితమైంది. తెలుగులో ఏమంటారంటే ప్రకల్పన అంటారు. ప్రకల్పన అంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ముందు, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ముందు మీరు ఏమనుకుంటారో ఆ అనుకున్న దాన్నే ఇమాజినేషన్ ఆర్ టెంటేటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. దాన్నే హైపోథసిస్ అంటారు. తెలుగులో ప్రకల్పన అంటారు. అంటే ఏం సార్ అంటే మీకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఆ ప్రాబ్లం కి డేటా తీసుకుని అనాలిసిస్ చేశారు, అన్నీ చేశారు. ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకోవడమే దట్ ఈస్ హైపోథసిస్. ఏంటి ఇలా ఉంటే బాగుంటుందంటే, సపోజ్ యూ డూ ద సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, థింక్ చేస్తారు, ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ అన్ని రావాలి అనుకుంటారు. ఆ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ అన్ని రావాలంటే మాక్సిమం బెనిఫిట్స్ రావాలని అనుకుంటారు. ఆ మాక్సిమం బెనిఫిట్స్ రావాలని అనుకోవడం ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హైపోథసిస్ అంటున్నారు. దట్ ఈస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దాన్ని టెంటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలంటే నీ ప్రాబ్లమ్ ను బేస్ చేసుకుని టెంటేటివ్ స్టేట్మెంట్ డెవలప్ చేయాలి. ఆ టెంటేటివ్ స్టేట్మెంట్ డెవలప్ చేయడమే ఎక్స్పెరిమెంట్ నేచర్ అంటున్నాడు. ఇట్ హ్యాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఇన్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ అంటున్నాడు. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసేటప్పుడు ఇది 4th స్టెప్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. ఆ 3 స్టెప్స్ ఎసెన్షియల్, 4th స్టెప్ కూడా ఎసెన్షియల్ అంటున్నాడు. ఆఫ్టర్ వెరిఫికేషన్ త్రూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్ బికమ్ ద ప్రిన్సిపల్. ఓకే, మీ వెరిఫికేషన్స్ అయిపోయినాక ఆ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా ప్రిన్సిపల్ గా మారిపోతాయి అంటున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ద ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. అజంప్షన్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమింగ్ హైపోథసిస్. ఈ అజంప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నువ్వు అందులో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కానీ ఆ ప్రాబ్లమ్ లో కానీ వాట్ వి గో టు డూ ద ఏమేం చేయాలని నువ్వు అనుకుంటావు, ఆ ఇమాజినేషన్ టెంటేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఏమనుకుంటావు అవన్నీ కూడా ఏమవుతాయేమంటే హైపోథసిస్ గా ఫ్రేమ్ అవుతాయి అంటున్నావు. The objectives formulating action hypothesis is to find the solution to practical problem in particular area. అంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని ఆ ప్రాబ్లం కి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫ్రేమ్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని బేస్ చేసుకొని హైపోథసిస్ ఫ్రేమ్ చేసి అది సైంటిఫిక్ గా సొల్యూషన్ కోపప్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. ఇట్ బ్రింగ్స్ ద డెఫినెట్నెస్ ఇన్ రీసెర్చ్ వర్క్. ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ హైపోథసిస్ కానీ అనలైజింగ్ స్టెప్స్ కానీ డెఫినేషన్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డెఫినెట్నెస్ ఉంటుంది అంటున్నాడు. రీసెర్చ్ వర్క్ లో డెఫినెటీ అంటే ఒక నిర్ధారించదగినది అర్థం అక్కడ. ఇట్ బ్రింగ్స్ ద డెఫినెటివ్నెస్. ఇండెఫినెట్ కాదు, ఇక్కడ డెఫినెటీ కనిపిస్తుంది. ఇన్ ద అబ్సెన్సెస్ ఆఫ్ ప్రాపర్ హైపోథసిస్ ద వర్క్ డన్ బై ద రీసెర్చ్ గోస్ యాస్ట్రే అంటున్నాడు. మీరు హైపోథసిస్ ఫ్రేమ్ చేయకపోతే, హైపోథసిస్ మీరు కోపప్ చేయకపోతే వాట్ హ్యాపెన్ సార్, మీ వర్క్ అంతా కూడా ఏంటమ్మంటే యాస్ట్రే అంటున్నాడు. యాస్ట్రే అంటే ఏంటంటే బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అంటున్నాడు. అంటే ఏం సార్ అంటే నో నీడ్ టు డూ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, డెఫినేషన్ ఇవ్వాలి, అనాలసిస్ చేయాలి, హైపోథసిస్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. సార్ నాకు హైపోథసిస్ రావట్లేదు, నేను చేయట్లేదు అని నువ్వు డోంట్ సే సచ్ థింగ్స్ టు us. ఇన్ ఆబ్సెన్సెస్ ఆఫ్ ప్రాపర్ హైపోథసిస్, మీరు ప్రాపర్ హైపోథసిస్ కింద ఆప్షన్స్ పెడితే, ఆప్షన్స్ అంటే మా దగ్గర లేవు అని చేతులు ఎత్తేసారనుకో, ద వర్క్ డన్ బై రీసెర్చర్. రీసెర్చర్ అంటే వాడు దోస్ హూ స్టడీ ద రీసెర్చ్ సచ్ ఎ ఫెలో సార్ గోస్ యాస్ట్రే. యాస్ట్రే అంటే ఏంటమ్మంటే ఆ సిగరెట్ తాగినాక వేస్తారు చూడు, యాస్ట్రే అంటే బూడిదలా వచ్చినట్టు అవుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సెన్స్. అంటే హైపోథసిస్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ టు us, ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఎనీ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోథసిస్. హైపోథసిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాయాల్సి మన ప్రాజెక్ట్ లో ఏంటి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. యాక్షన్ హైపోథసిస్ మస్ట్ బి వెరిఫియబుల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ కండిషన్. మీరు హైపోథసిస్ ఏదైతే ఫ్రేమ్ చేస్తారో దాన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే వెరిఫై చేయొచ్చు, ప్రాక్టికల్ గా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్, యాక్షన్ హైపోథసిస్ మస్ట్ బి ఎఫెక్టివ్ విత్ ద రెఫరెన్స్ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, మీరు ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ రెఫరెన్స్ ఇస్తాడు అంటున్నాడు ఇక్కడ. యాక్షన్ హైపోథసిస్ మస్ట్ బి ఎఫెక్టివ్ విత్ ద రెఫరెన్స్ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్. మీరు ఫ్రేమ్ చేసినటువంటి హైపోథసిస్ అన్ని కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్ వాడు రెఫరెన్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. యాక్షన్ హైపోథసిస్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ డెఫినెట్ అండ్ క్లియర్ వర్డ్స్ అండ్ మీనింగ్. మీరు ఫ్రేమ్ చేసే యాక్షన్ హైపోథసిస్ ఎలా ఉండాలంటే క్లియర్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ ఉండాలి. అక్కడ అంబిగ్యూటీ అనేది ఉండకూడదు, కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు అంటున్నాను. డెఫినెట్ అండ్ క్లియర్ వర్డ్స్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్. వాట్ ఎవర్ యూ ఫ్రేమ్డ్ hypothesis, that it should be expressed in proper way with meaningful words, phrases కానీ sentence కానీ frame చేయాలి అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, it must be a definite purpose.
ఒక డెఫినెట్ పర్పస్ బేస్ చేసుకొని ఫ్రేమ్ చేయాలి హైపోసిస్. ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి ఏ లాజికల్. ఆ హైపోసిస్ అంతా కూడా లాజిక్ ప్యాటర్న్ ఉండాలి. యాక్షన్ హైపోసిస్ షుడ్ బి ఎకనామికల్ విత్ ద మినిమం ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ మనీ అండ్ టైం. ఓకే, మీరు ఫ్రేమ్ చేసినటువంటి హైపోసిస్ ఏంటమ్మా అంటే లిమిట్ ఉండాలి అంటున్నాడు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఏ బ్రాడ్ సెన్స్. ఒక్క 10-20 హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా అంటే టైము, మనీ, మీ ఎఫర్ట్స్ అన్ని వేస్ట్ అవుతుంది. ఎకనామిక్ ప్యాటర్న్ లో చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఎకనామిక్ మినిమం ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ మనీ అండ్ టైం అంటున్నాడు. అంటే తక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ లో మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటున్నాడు. అంటే హైపోసిస్ మీరు 1 or 2 పెట్టుకోవాలి. యూ షుడ్ నాట్ బి గో టు ద హై ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఎక్కువ హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేస్తే ఇట్ మే బి అన్ఎకనామిక్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద నేచర్ హ్యాస్ గివెన్ టు అస్. ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ అదర్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, మీరు ఇన్ఫర్ చేయడానికి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే మీ కన్క్లూజన్ అండ్ ఫోర్త్ కమింగ్ రిజల్ట్ డెవలప్ చేయడానికి ఫ్రీ ఉండాలి అంటాడు. ఫ్రీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి. అంటే మీరు ఎవరో టీచర్ చెప్పిందని కాదు, లేకపోతే వాడు వేరే మీ కోటరీని చెప్పిందని కాదు. ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ అవుట్ యువర్ హైపోసిస్ అండ్ యువర్ కన్క్లూజన్ ప్యాటర్న్ ఈ గోస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద నేచర్. ఇట్ షుడ్ సపోర్టెడ్ బై ద ప్రీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ థియరీస్. ఓకే, ఇది హైపోసిస్ అనేది ఏంటమ్మా అంటే ప్రీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ థియరీస్. అంటే ఏ థియరీస్ మీద డిపెండ్ కాదు, ఇది ముందే డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ప్రీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ థియరీస్ ఏదో అంత చదివినాక కాదు. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు సపోర్టెడ్ దిస్ హైపోసిస్ ప్రీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ థియరీస్. యాక్షన్ హైపోసిస్ షుడ్ బి ఇన్ అకార్డియన్స్ విత్ ద ఎబిలిటీస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ వర్కర్స్. ఈ హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేయడం ఏంటంటే ఆ రీసెర్చ్ ఎబిలిటీస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ ఎబిలిటీస్ ఇక్కడ హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, దేర్ ఆర్ సమ్ సోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోసిస్. ఓకే, ఇక్కడ యాక్షన్ హైపోసిస్ పెట్టాడు. ఇక్కడ ఏంటో చూడండి. ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఈస్ ద మెయిన్ బేస్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోసిస్. యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ కెన్ ఫార్మ్ ఏ గుడ్ యాక్షన్ హైపోసిస్. ఓకే, అందుకే మీరు వాడు చెప్పింది ఏంటంటే సో మెనీ సెమినార్స్, డిస్కషన్స్ అండ్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేస్తే, ఈ హైపోసిస్ అండ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ మీద ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తే దే గెట్ ఇట్ ద వాట్స్ ఆర్ ఆ గుడ్ హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేసే ప్యాటర్న్ వస్తుంది. ఏం చెప్తున్నాను, ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ద మెయిన్ బేస్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోసిస్. అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ కెన్ ఫార్మ్ ఏ గుడ్ యాక్షన్ హైపోసిస్. ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ లో మనం మాట్లాడితే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్ ఏం చేయగలుగుతాం అంటే గుడ్ యాక్షన్ హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఇన్సైట్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ హెల్ప్ ద రీసెర్చ్ వర్కర్. ఓకే, ఇంకా ఈ హైపోసిస్ ని కరెక్ట్ గా ఫ్రేమ్ చేస్తే ఇన్సైట్ ప్రాబ్లము రీసెర్చ్ వర్కర్ కి ఈజీ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. ఇన్సైట్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ హెల్ప్ ద రీసెర్చ్ వర్కర్. వెన్ ఇన్సైట్ ఇన్ ద ల్యాకింగ్ ఏ గుడ్ హైపోసిస్ కెనాట్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకే, ఒకవేళ ఈ ఇన్సైట్ ప్యాటర్న్ లో అంటే ఇన్సైట్ అంటే ఇంటర్నల్ ప్యాటర్న్ లో వాడికి ఏదైనా ల్యాక్ ఆఫ్ అంటే సరిగ్గా ప్రాసెస్ వినకుంటే, ఓరియంటేషన్ లేకుంటే, ఆ ఇన్సైట్ ప్యాటర్న్ లో వాళ్ళు ఏం సారంటే దే కాంట్ కోప్ అప్ ద గుడ్ హైపోసిస్ అంటారు. మీకు అందుకే చెప్పారు ఇక్కడ, ఐ నోటీస్ టు ద ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద హైపోసిస్ ప్యాటర్న్ లో చెప్తున్నా. అక్కడ మీరు కరెక్ట్ గా క్లాస్ వినకుంటే, హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి రాకపోతే, దట్ ఈస్ ద ఇన్సైట్ ప్రాబ్లం అంటున్నాను. ల్యాకింగ్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ లాస్, అట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. క్రియేటివ్ ఇమాజినేషన్ ప్లేస్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ యాక్షన్ హైపోసిస్. ఇక్కడ హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు క్రియేటివిటీ ఉండాలి అంటున్నాడు. న్యూ సిస్టమ్ ఉండాలి అంటున్నాడు. ఇమాజినేషన్ ప్లే సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ యాక్షన్ హైపోసిస్. హైపోసిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ హై డిగ్రీ ఫర్ క్రియేటివ్ ఇమాజినేషన్. ఈ హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేయడం అనేది ఏంటంటే హై డిగ్రీ లెవెల్లో ఇమాజినేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద గివెన్ టు అస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, డెవలపింగ్ ద సూటబుల్ రీసెర్చ్ అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోసిస్. ఇక్కడ డిజైన్ చేయాలి అంటున్నాడు. హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేశాక ఫస్ట్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిటీ, సెకండ్ వన్ డెఫినేషన్, అనాలిసిస్. హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేసినాక డిజైన్ చేయాలంటే టూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అంటే ఆ హైపోసిస్ ని టెస్ట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ ఫార్ములేటింగ్ హైపోసిస్, ఓకే, 4th స్టెప్ అయిపోయినాక ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు ఎగ్జామిన్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. మీ రీసెర్చ్ ని టెస్ట్ చేయాలి. It's a jurisdiction can be found out by the examination on the basis which efforts can be made improve the working of the institution. మీ జ్యూరిడిక్షన్ బేస్ చేసుకొని ఆ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ లో మీరు దీన్ని టెస్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను.
బిఫోర్ పుట్టింగ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద డిజైన్. ఓకే, ఒక డిజైన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటున్నారు. డిజైన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ కలర్ పెయింట్, ఇట్స్ నాట్ అదర్ సెన్స్. డిజైన్ అంటే మీరు మెథడాలజికల్ ప్రొసీజర్ ఏంటి చెప్తున్నారు. ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. The design contains details for giving the practical shape to the hypothesis and it would be in testing validity of action hypothesis. Design అంటే ఏంటంటే మీరు ఫ్రేమ్ చేసినటువంటి హైపోథసిస్ ఏమైతే ఉందో ఆ హైపోథసిస్ అన్నిటినీ కూడా ఏం చేయాలంటే ప్రాక్టికల్ కండిషన్ లో పెట్టాలి, దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ అనేది we will discuss in the next class. ఎక్కడైనా ఓరియంటేషన్ క్లాస్ లో డిస్కషన్. డిజైన్ కంటైన్స్ డీటెయిల్స్ ఫర్ గివింగ్ ప్రాక్టికల్ షేప్ టు ద హైపోసిస్. అంటే మీరు హైపోసిస్ ఏం ఫ్రేమ్ చేశారో దానికి ఒక ప్రాక్టికల్ షేప్ ఇవ్వాలి. ఇట్ వుడ్ బి హెల్ప్ ఇన్ టెస్టింగ్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోసిస్. అప్పుడు దానికి ఒక ప్రాక్టికల్ షేప్ ఇచ్చాక మీరు ఒక టెస్ట్ ప్రొసీజర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ టెస్ట్ ప్రొసీజర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ యాక్షన్ హైపోసిస్ ని టెస్ట్ చేయాలి. దే ఫాలోయింగ్ ఆర్ మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ డిజైన్ విచ్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోసిస్. మీరు ఈ యాక్షన్ హైపోసిస్ అంటే ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి హైపోసిస్ ని ఏ విధంగా ఎగ్జామినేషన్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఇవి చెప్తున్నారు. 4.6 ఇస్ మెన్షన్ టు ద యాక్టివిటీస్ టు బి ఇనిషియేటెడ్ ఆర్ టు బి స్టేబుల్ ఎక్స్ప్లిసిటీ టర్మ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇనిషియేటెడ్ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్టేబుల్ గా ఉన్నాయా లేదా థింక్ చేయమంటున్నాడు. సెకండ్ పాయింట్, ద మెథడ్ ఆఫ్ ఇనిషియేటింగ్ యాక్షన్ హ్యాస్ టు బి మెన్షన్డ్. ఓకే, ఇనిషియేషన్ అంటే బేసిక్ గా ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ మెన్షన్ చేయమని చెప్తున్నాను. ద రీసెర్చ్ వర్కర్ షుడ్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ద సోర్స్, టూల్స్, మీన్స్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, ఈ యొక్క డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏ టూల్స్ వాడావో ఆ టూల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ కోపప్ చేయాలి అంటున్నాడు. టూల్స్ అంటే ఏంటమ్మంటే క్వశ్చన్ ఇయర్, చెక్ లిస్ట్, తర్వాత ఇంటర్వ్యూనా లేకపోతే వీడియో రికార్డింగ్ ఏమేమి వాడావో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ కోపప్ చేయండి. ద రీసెర్చ్ వర్కర్ షుడ్ క్లియర్లీ మెన్షన్ Research work is generally facilitated by keeping these things in the mind while constructing the design. Okay, మీరు ఈ డిజైన్ చేసేటప్పుడు టూల్స్ వాడడం కానీ హైపోసిస్ టెస్ట్ చేయడం కానీ వీటన్నిటికి కూడా ఏంటి సార్ అంటే ఏ విధమైనటువంటి ఫెసిలిటీస్. రీసెర్చ్ వర్క్ విల్ బి గ్రేట్లీ బి ఫెసిలిటేటెడ్ బై కీపింగ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్ వైల్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద డిజైన్. మీరు డిజైన్ చేసేటప్పుడు వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకోమంటాం. కీప్ అప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్. వాట్ సార్, హైపోసిస్ ఎలా ఉంది, హైపోసిస్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉంది, దాని మీనింగ్ ఎలా ఉంది, స్టేబుల్ గా ఉందా, దాని మెన్షనింగ్ ఎలా ఉంది, తర్వాత ఆ యొక్క సోర్స్ ఎలా ఉంది, ఏ టూల్స్ వాడారో అవన్నీ కూడా డిజైన్ చేయమని చెప్తాడు. సిక్స్త్ స్టెప్, ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోసిస్. ఇప్పుడు ఆ యాక్షన్ హైపోసిస్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి, రిజల్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ వెరీ నెసెసరీ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ బికాస్ ఇట్ వుడ్ ప్రూవ్ ద యూటిలిటీ ఆఫ్ రిజల్ట్. ఈ రిజల్ట్స్ ను బేస్ చేసుకుని మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి అప్లై చేస్తుంటాడు. ఆ ప్రాబ్లమ్ సేమ్ ఉంటాయి. వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ త్రూ ద అబ్జర్వేషన్. ఓకే, మీ ఎవల్యూషన్ ఎట్లా చేస్తున్నారని చెప్తున్నాను. అబ్జర్వేషన్, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఒపీనియన్, క్వశ్చనియర్, ఇంటర్వ్యూ, చెక్ లిస్ట్, రేటింగ్ స్కేల్, టెస్ట్, స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ ఆర్ యూజ్డ్. మీరు ఏమేమి యూజ్ చేశారో డిజైన్ లో రాశారో ఆ స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ రిజల్ట్ ఫైండింగ్ లో రాయాలంటున్నాను. ఆఫ్టర్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ జనరల్ లాస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇంప్రూవ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. మీ ఎవల్యూషన్ రిజల్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి అప్లై చేస్తూ ఉంటున్నాడు ఆ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, లాస్ట్ కన్క్లూజన్ రాయాలి. టు కన్క్లూడ్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఆఫ్ టీచర్. ఓకే, యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ లో రిజల్ట్ వచ్చాక కన్క్లూజన్స్ రాయమని చెప్తున్నాడు. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రొసీజర్ ఆఫర్స్ వే ఆఫ్ అచీవింగ్ దిస్ టాస్క్ ఆబ్జెక్టివ్లీ. ఓకే, మీ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అంతా కూడా ఇప్పుడు సైంటిఫికల్లీ 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. దాని అన్ని కూడా ఆబ్జెక్టివ్ బేస్డ్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాం. ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే లక్ష్యాలను పెట్టుకొని చేస్తాం. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ టీచర్ గైడెన్స్ వర్క్. ఇది మీ యొక్క టీచింగ్ ప్యాటర్న్ లో కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అని చెప్తున్నారు. యాక్షన్ రీసెర్చ్ కెన్ బి ఏ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాసెస్
గైడెన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫెచ్చింగ్ ఏంటంటే క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది, గైడెన్స్ కు పనికి వస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్కడ సార్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇట్ గివ్స్ ద గైడ్ లైన్స్ టు అస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. లాస్ట్ స్టెప్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఫాలో అప్ అండ్ కమ్యూనికేటింగ్ ఫైండింగ్ ఇన్ అదర్స్. అంటే ఫాలో అప్ వర్క్ చేయాలి. లాస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చాక ఏం సార్ అంటే మీకు కన్క్లూజన్స్ రాయాలి అంటున్నారు. కన్క్లూజన్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫాలో అప్ కమ్యూనికేటింగ్ ఫైండింగ్ ఇన్ అదర్స్. అంటే ఇది ఇంకా వేరే విధంగా ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, హౌ టు యూజ్ ఇన్ అదర్ సెన్స్. దీన్ని ఏమంటారంటే ఫ్యూచర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటారు. అంటే ఇది ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మనము ఫ్యూచర్ లో ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ దట్ పర్పస్ is called finding others, communicating the finding others. Evaluated result of action research are to be utilized by the teacher in his teaching learning process and share his results of research with the colleagues and suggest them to use the same whenever the encounter with such a problem in the teaching process. అది చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈయన యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి సొల్యూషన్ చేశాడు. అది వేరే టీచర్స్ కి ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఈ విధంగా ఎన్కౌంటర్ చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు అనమాట. దాని కొరకు ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ని కొంతమంది ఫైండ్ అవుట్ చేసి సొల్యూషన్స్ ఇస్తారు. ఆ సొల్యూషన్స్ కి మళ్ళీ ఎక్కడ సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ అడ్రస్ ద సచ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఎన్కౌంటర్డ్ అండ్ ఆన్ దిస్ మ్యాటర్ ఇది ఫాలో అప్ వర్క్ కింద చెప్తుంది. ఆల్ సచ్ ఏ యాక్షన్ రీసెర్చ్ రిజల్ట్ టు బి క్లియర్లీ రికార్డెడ్ అండ్ ప్రిజర్వ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. ఇది మీకు చెప్తున్నాడు, అందరికి చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే మీరు చేసిన వర్క్ డన్ స్టేట్మెంట్ అంటే యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో such action research results are to be clearly recorded and preserve it in the form of report. ఇది మీ టైటిల్ యొక్క ప్రాజెక్ట్. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి అంటున్నాడు. ఎందుకు సార్ అంటే భవిష్యత్తులో ఎవరికన్నా అట్లాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆ సర్వే ఇవన్నీ చేయకుండా ఇట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ టు యూ. ఓకే, నౌ సెషన్ ఈస్ క్లోజ్. ఈ లిస్ట్ అవుట్ మీరు చదువుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ టు యూ. ఓకే, ఏంటి సార్ అంటే మీరే చదువుకోండి. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ టు అస్. ఐ నో నీడ్ టు కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అకాడమిక్ సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు, యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు, టీచర్ క్లాస్ రూమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు, ఏమన్నా సెలెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు. స్కోప్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ మీరు చదువుకోండి. దట్ ఈస్ ఇనఫ్ టు యస్. ఓకే, నౌ వి క్లోజ్ ద సెషన్ టు యూ. Sir, I have a doubt, sir. Sir, can we give this action research for the students when we are in school? Like, if we give some of the societal problems like poverty or smoking or traffic jam or air pollution for the students, can they do, sir? ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ చేయొద్దు ప్రాబ్లం. హలో, School. the students are not the problem. I tell you, యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటమ్మంటే మీరు ఎవిడెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. కాబట్టి యూ సెలెక్ట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ స్కూల్ లెవెల్. ఓకే, స్కూల్ లెవెల్ అంటే ఏంటమ్మంటే మీ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ సైడ్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకోవాలి. క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ సైడ్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి సార్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్, రైటింగ్ ప్రాబ్లమ్, రిటర్న్ ప్రాబ్లమ్, అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని మీరు యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. అది మీరు ఏం చేయాలమ్మా అంటే ఈ యొక్క 7 స్టెప్స్ ని కోపప్ చేయాలి. మీరు నెక్స్ట్ ఈ వీక్ లో సాటర్డే వస్తుంది కదా, ఆ సాటర్డే అప్పుడు ఐ పుట్ ద వన్ ఓరియంటేషన్ అబౌట్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు అస్. Yes. మీరు స్టూడెంట్స్ తో చేయించకూడదు. హలో, మీరు స్టూడెంట్స్ తో చేయించకూడదు. మీరే యాక్షన్ ప్రాజెక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రిజల్ట్స్. దాని ఓకే Sir, I have a doubt. Sir, the research should be undertaken. The problem of a teacher with students, or the problem faced by students. What topics to be taken into consideration? That problems faced by teacher towards children. Hello, it is the student teacher is not criteria. Here it is. Problem should be identify yourself. You yourself to find out the problem. Then later you have to develop the hypothesis, objectives, and you give the questionnaire to your students. Okay, మీరు ఒక 100 మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. 100 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ 100 మెంబర్స్ క్వశ్చనియర్స్ కి ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారు, ఆ రెస్పాండ్ అయిన డేటాని స్టాటిస్టికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి.
ఓకే సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ అని పెట్టిన అనుకోండి ఒక స్కూల్లో ఒక టాపిక్ పిల్లలు, ఆ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అని పెట్టామనుకోండి, దట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లమ్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టూడెంట్స్ లో ఏంటమ్మా అంటే మీరు లోయర్ సెక్షన్ 6th 7th తీసుకోకుండా 8th 9th 10th స్టూడెంట్స్ తీసుకోవాలి. మీరు ఒక క్వశ్చనియర్ తయారు చేయాలి. ఓకే, ఆ క్వశ్చనియర్ తయారు చేసేది ఎట్లా అనేది ఐ టెల్ ద ఆన్ ద ఓరియంటేషన్ ఆన్ ద సాటర్డే ప్రోగ్రామ్ 10th of this month, 10th October నాడు I give the orientation, how to take the problem, how to develop the questionnaire and how to develop the statistical data. ఆ డేటాను బేస్ చేసుకుని హైపోసిస్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు హైపోసిస్ అని ఏం చెప్పాము, ఇక్కడ జనరల్ గా స్టెప్ చెప్పాను. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే సపోజ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ బ్యారియర్స్, ఆ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఏం ప్రాబ్లమ్స్ సార్ అంటే వాట్ ఎవర్ మనం తీసుకోవాల్సింది 100 members తీసుకోవాలి. 100 members తీసుకొని ఫస్ట్ మీ హైపోసిస్ ఏం ఫ్రేమ్ చేయాలమ్మంటే దాన్ని నల్ హైపోసిస్ అంటాము. దాన్ని పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ H0 అని పెడతాం. సబ్స్క్రిప్ట్ పెడతాం, సూపర్ స్క్రిప్ట్ కాదు, H² కాదు, H0 అని పెడతాం. H0 పెట్టి సెమికోలన్ పెడతాం. పెట్టి ఏంటమ్మంటే దేర్ ఈస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మేల్ అండ్ ఫిమేల్ స్టూడెంట్స్ అని పెట్టాలి. దట్ ఈస్ నల్ హైపోసిస్. గాట్ దిస్ థింగ్. ఫస్ట్ మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ఏంటి సార్ అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ప్రాబ్లం అని చెప్పాము. అందులో నల్ హైపోసిస్ ఏంటి సార్ అంటే దట్ ఈస్ టెంటేటివ్ స్టేట్మెంట్. ఏంటి సార్ అంటే ఎవరికి ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్తున్నాం. ఎవరికి సార్ అంటే ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఆన్ ద కన్సర్న్ లాంగ్వేజెస్ అని పెడతాం. ఓకే, తర్వాత మీరు డేటా తీసుకుంటారు, స్టాటిస్టికల్ డేటా. ఆ డేటా తీసుకుని ఆ డిజైన్ 5th స్టెప్ ఉంది కదా, ఆ టూల్ తీసుకొని ఆ డిజైన్ 5th స్టెప్ లో ఏం చేయాలమ్మంటే మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ తయారు చేయాలి. మీన్ మీడియన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కనుక్కోవాలి. ఫిమేల్ గ్రూప్ కనుక్కోవాలి, మేల్ గ్రూప్ కనుక్కోవాలి. కనుక్కొని ఆ టెస్ట్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయాలి. ఆ టెస్ట్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేసినప్పుడు డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం రాస్తారు సార్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ రాయాలి. ఆ 6th స్టెప్ లో ఏంటి సార్ అంటే దేర్ ఈజ్ ఎ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అని చెప్తాం. ఎప్పుడు సార్ అంటే ఆ టెస్ట్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు, ఆ టెస్ట్ డిఫరెంట్ అయినప్పుడు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి సార్ అంటే సాటర్డే యూ హ్యావ్ ద ఓరియంటేషన్ ఆన్ సేమ్ టైమింగ్స్, దట్ ఈస్ 10 to 12 o'clock. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండ్ మీరందరూ కూడా అటెండ్ కాండి. ఎలా ప్రొసీజర్ చేయాలా, హైపోసిస్ ఎట్లా ఫ్రేమ్, ఇది జనరల్ స్టెప్స్ డిస్కషన్ చేశాం. ఓకే, మీరు ఏరియా ప్రాబ్లం తీసుకోవాలి ఏంటంటే ఇప్పుడు నితేష్ అన్నాడు చూడు, వై డోంట్ యూ టేక్ సార్, వై డోంట్ యూ టేక్ ద స్టూడెంట్స్ తోటే యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి రాదు. వై? బికాస్ దే ఆర్ ఇన్మెచ్యూర్ లర్నర్స్. ఎందుకు ఇన్మెచ్యూర్ లర్నర్స్ అమ్మంటే వాళ్ళకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ తెలియదు. హలో, మీన్ మీడియన్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి తెలియదు. పిల్లలతో చేయకూడదు. యు ఆర్ ద మెచ్యూర్డ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, యూ షుడ్ నో ద. మీరు ఏఎఫ్ఎల్ లో చేశారు కదా స్టాటిస్టికల్ ట్రీట్మెంట్, ఆ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మీరు ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి మీరు యాక్షన్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ థింగ్. ఇది ఓన్లీ థియరిటికల్ పార్ట్ ఐ హ్యావ్ ఫినిష్. థియరీకి మనకు వచ్చేది కంప్లీట్ చేశాను. ఏంటి సార్ అంటే యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ మీరు మిమ్మల్ని అడిగితే ఏంటి సార్ అంటే వాట్ ఆర్ ద నీడ్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ స్టెప్స్. ఏరియాస్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మీకే వర్క్ ఇచ్చాను, జస్ట్ యూ రీడ్ అండ్ మీరు చదువుకొని పోతే రాయొచ్చు. ఏరియాస్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ఓరియంటేషన్ రోజు కూడా ఐ కంప్లీట్ దట్ ఏరియాస్. అకాడమిక్ ఏరియాస్ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం టేబుల్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు కొంతమందికి, దట్ ఈస్ యూ టేక్ ద ఒక ప్రాబ్లం పెట్టుకోవచ్చు. ఇర్రెగ్యులారిటీ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ల్యాబొరేటరీలో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, లైబ్రరీలో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, హాస్టల్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. ఏదన్నా ఒకటి స్కూల్ ప్రిమిసెస్ లో తీసుకోవాలి. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్లో తీసుకోండి. అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్లో తీసుకునేది అనేది మీరు వెళ్ళలేదు అక్కడ. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఎక్కడవుతుందమ్మా అంటే మనకి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ పోయి ఆఫ్లైన్ మోడ్ స్కూల్స్ వస్తేనే ఇదంతా జరుగుతుంది. బట్ ఐ గివ్ ద ఓరియంటేషన్, మీరైతే దీన్ని కోపప్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడో అంటే 3rd సెమిస్టర్ కానీ 4th సెమిస్టర్ కానీ ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా కీపప్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ ద నార్మల్ స్కూల్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ బోత్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. దాని పర్పస్ కొరకు ఈ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఆ యొక్క మీకు ఇంకా 3rd సెమిస్టర్ ఆల్మనాక్ ఈజ్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్, బట్ వీ గో టు కంప్లీటింగ్ అవర్ సిలబస్ యాజ్ పర్ ద అవర్ ఓన్ డెసిషన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, డోంట్ వరీ అండ్ బికమ్ ద టెన్షన్. యాక్షన్ రీసెర్చ్ టీచర్స్ కి ఓకే సార్,
కాకపోతే స్టూడెంట్స్కి కూడా ఇస్తే అంటే మేబీ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్లో, ఇప్పుడు కాదు, సో ఫ్యూచర్లో ఇట్లా యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఇస్తే మనం టీచర్స్ డే అప్పుడు సందీప్ మహేశ్వరి వీడియో చూసాముండే. సో స్మోకింగ్ చేస్తుంటే పిల్లలకి ఆ ప్రాబ్లం ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసి పాన్ షాప్ దగ్గర పెట్టేస్తారు. సో దట్ కమ్స్ అండర్ ఆల్సో దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఓన్లీ, ఐ థింక్. ఎస్ సార్. యు ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ థింగ్ హియర్ డేస్. మీరు ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటమ్మా అంటే ఆ యొక్క ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా పోస్టర్, బ్యానర్, అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు, కానీ దాంట్లో టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ మరి ఫైండ్ అవుట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయా, అన్ని స్టెప్స్ వస్తాయా? నో సార్, నో సార్. మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే వీడియో క్లిప్పింగ్ కానీ, పోస్టర్స్ కానీ, బ్యానర్స్ కానీ, దట్ ఈస్ టు వ్యూస్ టు ద లర్నర్స్. ఓకే, ఏదైనా ఉండదు, ఎక్స్పైజెడ్ మీరు ఏమైనా తీసుకోండి, ఆ యొక్క బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఏదైనా సంథింగ్ యూ వాంట్ టు టెల్ ద థింగ్, అది ఓన్లీ విజువలైజేషన్ పర్పస్ లోనే అట్లా వస్తుంది, కానీ ఈ 7 steps రావు. ఓకే, నీకు ఓరియంటేషన్ ఇచ్చాక నీకు ఐడియా వస్తుందమ్మా ఏంటనేది. ఓకే, ఓకే సార్. రైట్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్.